عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. قال النبي محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ذريه وآله أبد الدهور وكرم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. غوث اعظم بمن بيسر ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد. مخدوم و محترم حضور نبیر اعلیٰ حضرت علامہ مولانا تسلیم رضا خان صاحب قبلہ مدد اللہ تعالی، دیگر سادات اعظام، علماء کرام، my dear elders, brothers and sisters in Islam. Alhamdulillah, I am grateful to Allah Ta'ala for giving me this opportunity to say few words in this gathering with regards to Sayyidina Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu, with the topic Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But the thing is, I was told to speak in Tamil. நான் தமிழில் பேசுவேன், ஆனால் இந்த தமிழை பார்த்துட்டு நீங்கள் மிச்சம் ஃபன்னியாக எடுக்க வானம், மெசேஜ் மட்டும் எடுத்துக்கொண்டா போதும். ஆலா ஹஸ்ரத்துக்கும் topic seminar on Ala Hazrat, conference on Ala Hazrat, but the topic given to me is Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. இது ரெண்டுக்கு என்ன தொடர்பு? Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ala Hazrat the பேர்ல உள்ள கான்ஃபரன்ஸ்க்கும் தொடர்பு என்ன? What is the connection? The thing is, the life of Ala Hazrat was Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. இதுதான் உண்மையான விஷயம். ஆலா ஹஸ்ரத் லைஃபே அல்லாஹ்வுடைய ஹபீப் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய முஹப்பத்ல அவங்க சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணது, இதுதான் அவங்களோட லைஃபே. ஆனால் இந்த டாபிக் பேசுறதுக்கு போது ஹஸ்ரத் அவங்களுடைய இஜாசத்தை கொண்டு एक छोटी सी मनक़बत सरकार गौसियत मआब में जो हुज़ूर सैयदना आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के भाई मौलाना हसन रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह का लिखा हुआ है, मैं पेश करूँगा. आप हज़रत से गुजारिश है, याद हो तो साथ आप भी पढ़िएगा. असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, असीरों कुशा गौसे आज़म, फ़क़ीरों हाजत रवा गौसे आज़म, तेरे हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ मैंने दिया है, तेरे लाज या गौसे आज़म, तेरे हाथ
جس وقت یا غوث اعظم کہا ہم نے، جس وقت یا غوث اعظم میری مشکلوں کو بھی آسان کیجے، میری مشکلوں کو بھی آسان کیجے، کہ ہیں آپ مشکل کشا غوث اعظم کے، ہیں آپ مشکل کشا غوث اعظم۔ اور سیدی یہ سرکار مفتی اعظم ہند کا شعر ہے، پریشان کر دے پریشانیوں کو، پریشان کر دے پریشانیوں کو، پریشان دل ہے میرا غوث اعظم، پریشان دل ہے میرا غوث اعظم، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم، اسیروں کی مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ അല്ലാഹുവിന്റെ നെല്ലടിയാർകളെ ഖുർആൻ ഷരീഫിൽ അല്ലാഹ് തബാറക വ തആല സല്ലൽ ഖുർആൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് മഫ്ഹൂം എന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാ ഇരിക്കിറാങ്ക, he is rasool of Allah, ரசூலா இருந்தாங்க இல்லை, யாராவது சொன்னா he was rasool of Allah அவர் முஸ்லிமே இல்லை. முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ், he is rasool of Allah sallallahu alaihi wasallam. இப்ப நீங்க அகீதாவுடைய பாபை பார்த்தா, கிதாப்கள்ல அகீதா விஷயத்தை பார்த்தா, ஸ்பெஷலி நமக்கு லேசாக்கிறதுக்காக சையதுனா ஆலா ஹஸ்ரத் இமாம் அஹ்மத் ரஸா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களுடைய खलीफा சதுருஷ் ஷரியா பத்ருத் தரீகா மௌலானா அம்ஜத் அலி ரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா அலைஹி ஒரு கிதாப் இருக்கு, பஹாரே ஷரியத். அது இங்கிலீஷ்லயும் டிரான்ஸ்லேட் ஆகிருக்கு. இன்ஷால்லா நம்ம உலமாக்கள் முயற்சி பண்றாங்க, வெரி சூன் தமிழ்ல வந்துரும், இல்லாட்டி வந்திருக்கும் இன்ஷால்லா. அந்த பஹாரே ஷரியத்ல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இஸ் ஆன் அகீதா. அந்த சாப்டரை நீங்க பார்த்து கொண்டா அல்லாஹ்வை பத்தி எப்படி நாங்க ஈமான் வைக்க வேணும், மலக்குமார்களை பத்தி எப்படி ஈமான் வைக்க வேணும், நபிமார்களை பத்தி எப்படி ஈமான் வைக்க வேணும், அதை படிச்சு கொண்டா இன்ஷா அல்லாஹ் ஈமான் உறுதியாகும். ஒரு நபி, when a person has been bestowed with nubuwwat, if he is a nabi, when he is a nabi, that means he is selected by Allah. ஒரு நபியும் எலெக்ஷன்ல வர மாட்டாங்க, நபிமார்கள் அல்லாஹ் தஆலா செலக்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க. நாங்க ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு இல்லாட்டி ஒரு பெரிய ஒரு பிஸ்னஸ் ஃபர்முக்கு ஒரு ப்ரொஃபஸர் தேவை, ஒரு மேனேஜர் தேவை, நாங்கள் இன்டர்வியூக்காக
நியூஸ் பேப்பர்ல மெசேஜ் ஒன்று போடுவோம், அட்வர்டைஸ்மெண்ட். 100 இன்டர்வியூஸ் வரும். நீங்க 2 பேரை செலக்ட் பண்ணுவீங்க. ஆனா நீங்க செலக்ட் பண்ண போக்கல புக்கை பார்த்து தான் செலக்ட் பண்ணுவீங்க, பேப்பரை பார்த்து. அவர் சொன்னது உண்மையா பொய்யா நமக்கு தெரியாது. பட் யூ வில் செலக்ட் இன் அக்கார்டன்ஸ் வாட் இஸ் ரிட்டன் இன் ஹிஸ் பயோடேட்டா. செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க. அந்த மனுஷன் நல்லா இருந்தார், டேட்டா படி அப்படியே இருந்தான். ஆனா கொஞ்சம் காலம் போன போறோம் ஒரு கிரீட் வந்துட்டு, லாலச் வந்துட்டு மாறி உள்ளான். he can change. ஆனா எங்களுக்கு தெரியாம நினைச்சிட்டு நாங்க நல்லவன்னு நினைச்சுதான் செலக்ட் பண்ணோம், பிறகு அவர் மாறிட்டான். அதே போல இன்னொருத்தர் இருக்கிறான், நாங்க செலக்ட் பண்ண போக்கலையே அவர் பிள்ளையா தான் இருந்தார், ஆனா நாங்க தெரியாம செலக்ட் பண்ணிட்டோம். இது நம்மட செலக்ஷன், தவறு நடக்கக்கூடும். நாங்க செலக்ட் பண்ண பிறகும் தவறு நடக்கக்கூடும். ஆனா அல்லாஹ்வுடைய செலக்ஷன்ல மாற்றம் வராது. அல்லாஹ் தஆலா நபிமார்களை செலக்ட் பண்ணிருக்கான். அர்த்தம் என்ன? all the prophets of Allah are exalted in every qualities. ஹர் खूबी के मालिक, எல்லா குவாலிட்டிஸ்ல அவங்க எக்ஸலன்ஸா தான் இருப்பாங்க. இல்ம் அவங்களோட மிசால் இல்ம்ல கிடைக்காது, அவங்களோட சூரத்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் கிடைக்காது. அவங்களோட அஹ்லாக், யாரோட அஹ்லாக்கும் நபிமார்களை போல அஹ்லாக், நபிமார்களோட அஹ்லாக்க போல இருக்காது. அவங்களுக்கு கொடுத்த அந்தஸ்து எப்படி என்று கேட்டா, அவங்க இங்க இருந்துட்டு முழு உலகத்தை மட்டும் இல்ல, முழு காயினாத்தே பார்ப்பாங்க. இது நான் சும்மா சொல்லல, குர்ஆன் கரீம்ல அல்லாஹ் தஆலா சொல்லியிருக்கிறான், وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம்க்கு முழு மலக்கூத்ல உள்ள அத்தனை வஸ்துகளையும் காட்டி கொண்டிருக்கிறார். وَكَذَلِكَ نُرِي, past tense இல்ல, present tense. وَكَذَلِكَ نُرِي, இன்னும் காட்டி கொண்டே தான் இருக்கிறார். இப்ப ஹஜ்ரத் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் வஃபாத்தாவி எத்தனை ஆயிரம் வருஷமா விட்டு இதுவரைக்கும் காயினாத்தை பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறாங்க. ஆலா ஹஸ்ரத் இமாம் அஹ்மத் ரஸா ரலியல்லாஹு அன்ஹு இந்த ஆயத்தை தஃப்சீர் கொடுக்க போகல, விளக்கத்தை கொடுக்க போகல சொல்லி காட்டுறாங்க, அல்லாஹ்வுடைய ஹபீப் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நாங்க உங்களுக்கு எப்படி எல்லாத்தையும் காட்டுறோமோ அப்படியே இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாமுக்கும் காட்டுறோம். வகதாலிக, the way we show you the same way to Ibrahim alayhissalam as well. இந்த மாதிரி ஒரு கருத்து எடுத்து காட்டுறாங்க. குர்ஆன நீங்க அல்லாஹ்வுடைய ஹபீப்ட முஹப்பத்ல படிச்சா இந்த விஷயம் விளங்கும். நீங்க அல்லாஹ்வுடைய ஹபீப்ட புக்த்ல, கோவத்துல, எரிச்சல்ல படிச்சா ஒன்றுமே விளங்க போவதில்லை. இப்ப அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அதே போல அத்தனை நபிமார்களும் செலக்டட் பை அல்லாஹ். அல்லாஹ்வுடைய செலக்ஷன்ல தவற ஆக முடியாது. சரி, அல்லாஹ் தஆலா நுபுவத்தை கொடுத்துட்டான், ஒரு 50-100 வருஷத்துக்கு அப்புறம் மாறுவாங்களா? மாற மாட்டாங்க. அப்படி மாறதுக்கு யாராவது சொன்னா ஐட அர்த்தம் அல்லாஹ்வுடைய செலக்ஷன்ல தவறு எடுத்து காட்டுறான் அவர். he is blaming Allah, accusing Allah for selecting a wrong person. சரி, ஒத்தர அல்லாஹ்வே செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க. எதுக்காக? ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்காக இல்ல, ஒரு பிசினஸ்காக இல்ல, ஒரு ஸ்கூலுக்காக இல்ல, கௌமுடைய ஹிதாயத்துக்காக. நம்மட நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அல்லாஹ் தஆலா செலக்ட் பண்ணது எப்படி? ஒரு கௌமுக்கு மட்டும் இல்ல, ஒரு ஊருக்கு மட்டும் இல்ல, இன்சானுக்கு மட்டும் இல்ல, மலக்குக்கு மட்டும் இல்ல, ஜின்னுக்கு மட்டும் இல்ல. தபாரக்கல்லதி நஸ்ஸலல் ஃபுர்கான் அலா அப்திஹி லியகூன லில் ஆலமீன நதீரா. முழு ஆலமீனுக்கும் ரசூலா இருக்கிறாங்க. அவர் நபி இஸ் ரசூல் ஃபார் தி என்டையர் கிரியேஷன். நான் சொன்னேனா? அல்லாஹ் தஆலா சொல்லி காட்டு. குர்ஆன் நபி எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சவங்க. சரி, நாங்க எங்களோட உஸ்தாத் கிட்ட நாங்க படிச்சிருக்கிறோம், மாஷா அல்லாஹ். சையதுனா அஹ்மத் அப்துல் காதிர் மஹலரி கிட்ட நாங்க கொஞ்சம் படிச்சிருக்கிறோம், மற்ற உலமாக்கள் கிட்ட படிச்சிருக்கிறோம். நான் கொஞ்சம் அழகா பேசினா சொல்றவன் என்ன சொன்ன, நீங்க அழகா பேசுறீங்க, உங்களோட டீச்சர் அவர் தானே, நீங்க அவர் தானே ஸ்டூடெண்ட். எவ்வளவு நீங்க பெருசா போனாலும் நீங்க என்ன இவங்களோட அடியில தான் இருக்கிறீங்க. அல்லாஹ் தஆலா விருப்பப்படல என்னுடைய நபிமார்களை பார்த்து யாரும் சொல்லத்துக்கு நீங்க கலிமா ஓதுற நபி ஏண்ட மாணவன் தானே, அவர் ஏண்ட ஸ்டூடெண்ட் தானே. அது அல்லாஹ் விருப்பப்படல. அதுக்காக அல்லாஹ் தஆலா ஒவ்வொரு ஒரு நபிக்கும் மக்கள் கிட்ட படிக்க வைக்கல, அல்லாஹ்வே கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறான். எவ்ரிதிங் இஸ் டாட் பை அல்லாஹ். பிகாஸ் யாராவது படிச்சு கொடுத்திருந்தா மக்கள் என்ன சொல்லுவாங்க, என்னப்பா நீங்க நபியோட கலிமா ஓதுறீங்க, அவர் ஏண்ட ஸ்டூடெண்ட் தானே,
அல்லாஹ் அதை கூட விருப்பப்படவில்லை. சுப்ஹான் அல்லாஹ். அப்ப அல்லாஹ் என்ன சொல்லி காட்டினான்? வமா அர்சல்னா மிர் ரசூலின் இல்லா பிலிசானி கௌமி. நாங்க ரசூல்மார்களை அனுப்புறோம் அந்த கௌமுடைய மொழியோட लैंग्वेजோட அனுப்புறோம். हम जब रसूल भेजते हैं तो जिस कौम की तरफ भेजते हैं उस कौम की जबान के साथ भेजते हैं. अल्लाह அந்த கௌமுடைய மொழியை வச்சு மொழியை படிச்சு கொடுக்கிறான். சுப்ஹான் அல்லாஹ். இப்ப நம்ம நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு கௌமுக்கு மட்டும் நபியா இல்ல, அத்தனை கௌமுக்கும் நபி. இன்றைக்கு உலகத்துல கிட்டத்தட்ட 5000 மொழி பேசப்படுது. எத்தனை? கிட்டத்தட்ட 5000 மொழி இன்றைக்கு பேசப்படுது. சையதுனா ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாமுக்கு அல்லாஹ் தஆலா தஃப்சீர் அடிப்படையில் பார்த்தா 7 லட்சம் லாங்குவேஜஸ் படிச்சு கொடுத்தாங்க. 7 lakhs languages. இப்ப நம்ம நபி முழு ஆலமீனுக்கும் நபியா இருக்கிறாங்க. இப்ப முழு ஆலமீன்ல இன்சான், ஜின்னாத், ஹைவான், மலக்கு எல்லாம் இருக்கிறாங்க. மிருகங்கள் இருக்கு, பறவைகள் இருக்கு. எல்லாத்துடைய லாங்குவேஜும் அல்லாஹ் தஆலா நபிகள் நாயகம்க்கு படிச்சு கொடுத்திருக்கிறார். சுப்ஹானல்லாஹ். இதை இன்கார் பண்ணா குர்ஆன் ஆயத்துக்கு இன்காரா போயிருமே. எல்லாத்துக்கும் நபியா இருக்கிறாங்க, ஆலமீனுக்கும் நபியா இருக்கிறாங்க. இப்ப ஆலமீன் மொழி அல்லாஹ் தஆலா கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறான். இந்த அகீதா தானே ஆல ஹஸ்ரத் சொல்லி காட்டினாங்க, புதுசாவா கொண்டாந்தாங்க. இது தானே சொல்லி காட்டினாங்க. அதே போல அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா அவனுடைய ஹபீப் ஸல்லல்லாஹு தஆலா அலைஹி வஸல்லம் உடைய விஷயம் வரப்ப சொல்லி காட்டுறான். லகத் ஜாஅக்கும் ரசூலும் மின் அன்ஃபுசிக்கும் அஸீஸுன் அலைஹி மா அனித்தும் ஹரீஸுன் அலைக்கும். கடைசில என்ன? பில் முஃமினீன ரഊஃபுர் ரஹீம். இந்த முழு ஆயத்தை பத்தி பேச போவதில்லை, ஒரு பகுதி மட்டும். பில் முஃமினீன ரഊஃபுர் ரஹீம். யாருக்காக ரഊஃபும் ரஹீம்? மூமின்களுக்கு. அப்ப அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் இன்றைக்கு நீங்க அவங்க ரசூலா இருக்கிறாங்க என்று சொன்னா தானே நீங்க முஸ்லிம். அவங்க ரசூலா இருந்தாங்க, இப்ப இல்லை என்று சொன்ன முஸ்லிம் இல்லை. அப்ப நபியோட குவாலிட்டியில இல்முல் கைபும் இருக்கு. ये अल्लाह ताला कुरान में சொல்லி காட்டினான் தானே, ஆலிமுல் கைப். அல்லாஹ் தான் ஆலிமுல் கைப். ஃபலா யுظஹிரு அலா கைபிஹி அஹதா. அல்லாஹ்வை தவிர அல்லாஹ் யாருக்கும் கைப் கொடுக்கறான் இல்ல. இல்ல ஆனா மனிர்ததா மிர் ரசூல், அவனுடைய ரசூல்மார்களுக்கு கொடுக்கறான். அப்ப சிலவங்க சொல்றாங்க நபிமார்களுக்கு கைப் இல்ல, அல்லாஹ்வே சொல்றான் நான் என்ற ரசூலுக்கு கொடுக்கறேன். மத்தது வமா கான அல்லாஹு லியுத்லியக்கும் அலல் கைப். அல்லாஹ் பொது மக்களுக்கு கைப் கொடுக்கிறது இல்ல. வலாக்கின் அல்லாஹ் யஜ்தபி மிர் ருசுலிஹி மையஷா. அவனுடைய ரசூல்மார்களுக்கு கொடுக்கிறான். அப்ப நீங்க பொது மக்கள் இந்த வஹாபி கூட்டமோ, நஜ்தி கூட்டமோ, தௌஹீத்வாதி, போலி தௌஹீத்வாதியோ, தேவ்பந்தியோ அவங்க சொல்றாங்க தானே ரசூலுல்லாஹ்க்கு கைப் இல்லைன்னு. இப்ப உங்களுக்கு இல்லாட்டி ஐட அர்த்தம் நபிக்கு இல்லைன்னு இல்ல. உங்களுக்கு இல்லை சரி, குர்ஆன் அல்லாஹ் சொன்னான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறது இல்லை என்று. ஆனா ரசூல்மார்களுக்கு கொடுக்கிறான் என்று அல்லாஹ்வே சொல்லி காட்டியிருக்கிறான். சரி, இப்ப ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இல்முல் கைப் இருக்கு. அதே போல அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்லி காட்டினான், அல்லதீன யத்தபிஊன الرسولன் நபியல் உம்மியல்லதி யஜிதூனஹு மக்தூபன் இன்தஹும் ஃபித் தௌராத்தி வல் இன்ஜீல் யஅமுருஹும் பில் மஅரூஃப் وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. மஃபூம் என்ன? கடைசி பகுதி. அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அல்லாஹ் தஆலா தாஃபிஉல் பலாவான் பிரிக்கிறான். வயதஉ அன்ஹும் இஸ்ரஹும் வல் அக்லால் அல்லதி கானத் அலைஹிம். அவங்களோட உடம்புல உள்ள போஜ் கஷ்டங்களை அல்லாஹ்வுடைய நபி இல்லாமாக்கி போடுறாங்க. கஷ்டங்களை நீக்கிறவன் அல்லாஹ் தானே, தாஃபியுல் பலா அல்லாஹ் தானே. ஆனா அல்லாஹ் தஆலா அவனுடைய ரசூல் தாஃபியுல் பலா என்று குர்ஆன்ல சொல்லி காட்டினான். அதே போல அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பத்தி அல்லாஹ் சொல்லி காட்டினான், இன்னா அர்சல்னாக ஷாஹிதா. நாங்க உங்களைய ஷாஹித், விட்னஸா அனுப்பியிருக்கிறோம். விட்னஸா நாங்க அனுப்பியிருக்கிறோம். இது அர்த்தம் அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முழு ஆலமீனுக்கும் ரசூல் தானே. அப்ப முழு ஆலமீனுக்கும் விட்னஸா இருக்கிறாங்க. ஏன் குர்ஆன்ல இன்னொரு இடத்துல வருது, வயகூனர் ரசூலு அலைக்கும் ஷஹீதா. எல்லாத்துக்காக ஷஹீத், ஷாஹிதாக, எல்லாத்துக்காக விட்னஸாக அல்லாஹ் தஆலா அவனுடைய ஹபீபை செஞ்சு வச்சிருக்கிறான் என்று. அப்ப முழு ஆலமீனுக்கும் விட்னஸா இருக்கிறாங்க. முழு ஆலமீனுக்கும் விட்னஸா இருக்கிறதுக்கு ஹாதிரா இருக்க வேணும், பார்க்க வேணும். இந்த மஜ்லிஸ்ல ஒரு ஆள் வரவே இல்லை, அவர் ஷஹாதத் கொடுப்பானா நான் அந்த மஜ்லிஸ்ல போயிட்டு பார்த்தேன் என்று என்ன சொல்ல போறான்? பார்க்கவே இல்லையே, இருக்கவே இல்லையே. சரி வந்துட்டான், ஆனா ஒன்றுமே பார்க்கல. ஒரு வஹாபி வந்துட்டு கண்ணு மூடி கொண்டு எப்படி ஷஹாதத் கொடுக்க போறார்? பார்க்காம. ஷஹாதத் கொடுக்கிறதுக்கு இருக்கம் வேணும், ஹாதிராம் இருக்க வேணும், நாதிராம் இருக்க வேணும்.
இப்ப நான் சொல்லலே, அல்லாஹ் தானே சொல்லி காட்டினான், இன்னா அர்சல்னாக ஷாஹிதா, முழு ஆலமீனுக்கும் ஷாஹிதா இருக்கிறாங்க. தட் மீன் அவங்க ஆலமுல் அர்வாஹ்ல இருக்க போக்கலையும் ஷாஹிதா தான் இருந்தாங்க, துனியால வந்த புறம் ஷாஹிதா இருந்தாங்க, அவங்களோட ரூஹ் உடம்புல இருந்து வெளியாவி மறுக்க உடம்புல போட்ட புறம் இன்னும் ஷாஹிதா தான் இருக்கிறாங்க. அப்படி இல்லாட்டி இல்ல, அந்த காலத்துல மட்டும் ஷாஹிதா இருந்தாங்க, இப்ப ஷாஹித் இல்ல. அப்ப ரசூல்ட குவாலிட்டி ஷாஹித் தானே. அந்த நேரம் இல்ம் இருந்துச்சு, இப்ப இல்ம் இல்ல. ரசூல்ட குவாலிட்டி இல்ம் இருக்க வேண்டும் தானே. அந்த நேரம் தாஃபியுல் பலாவா இருந்தாங்க, இப்ப தாஃபியுல் பலா இல்ல. அப்ப இந்த குவாலிட்டியை எடுக்கிறதுக்கு கொடுத்த உங்களுக்கு யார் அந்த தகுதியை கொடுத்தது? Who gave you the authority to remove the qualities of the prophet of Allah? நீங்க ரசூலா நம்பினா அந்த நேரம் என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் இருந்துச்சோ அது இன்றைக்கு நம்பியே ஆக வேண்டும். நீங்க சொன்ன இல்ல இல்ல இல்ல, அந்த நேரம் அவங்க ஆலிமே கைபா இருந்தாங்க, கைப் தெரிஞ்சவங்களா இருந்தாங்க. அந்த நேரம் தாஃபியுல் பலாவா இருந்தாங்க, அந்த நேரம் ஹாதிர் நாதிரா இருந்தாங்க, இப்ப இல்ல. அப்படி இப்ப இல்லைன்னு சொல்லத்துக்கு நீங்க ரசூலோட குவாலிட்டியை பிரிச்சிட்டீங்க தானே. இது பிரிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கொடுத்த அதிகாரம் யாரு கொடுத்தது? Who gave you? किसने आपको ये इख्तियार दिया कि रसूल की क्वालिटी में कमी लाए? रसूल की जो जो सिफतें होती है उस वक्त जो थी आज भी मानना चाहिए. नहीं मानोगे तो रसूल की क्वालिटीज को तुमने कम कर दिया, और किसने तुम्हें इख्तियार दिया इसको कम करने? So if you believe Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you must believe Allah's Habib, the way he was, knower of the unseen, ilmul ghaib. அந்த நேரத்துல இருந்த மாதிரி இன்றைக்கும் இருக்கு. ஹாதிரோ நாதிர் இருந்த மாதிரி இன்றைக்கும் ஹாதிர் நாதிரா இருக்கிறாங்க. ஷாஹித் இருந்த மாதிரி இன்றைக்கும் ஷாஹிதா இருக்கிறாங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கொடுக்கவா? சையதுனா இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் நம்ரூதோட டிஸ்பியூட் ஒன்று போச்சு தானே, ஆர்கியூமெண்ட். அல்லாஹ் தஆலா சொல்லி காட்டினான் தானே இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் பத்தி சொல்ல போகல, அலம் தர இலல்லதி ஹாஜ இப்ராஹிம் ஃபீ ரப்பிஹி அன் ஆதாஹுல்லாஹுல் முல்க். நபிகள் நாயகமே, என்னுடைய ஹபீபே, நீங்க பார்க்கலையா? Didn't you see? அலம் தர, அலம் தர, நீங்க பார்க்கலையா? இலல்லதி ஹாஜ இப்ராஹிமா, யார? இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாமோட அந்த மனுஷன் சண்டை பிடிச்சானே, அவரை பார்க்கலையா? அந்த சம்பவத்தை பார்க்கலையா? நபிகள் நாயகம் தான் துனியால வரவே இல்லை அந்த நேரம், ஆலமுல் அர்வால இருந்தாங்க. ஆனா அல்லாஹ் என்ன கேட்கிறான்? நீங்க பார்க்க இல்லையா? இது அர்த்தம் என்ன? ஆலமுல் அர்வால இருந்துட்டும் சம்பவத்தை பார்த்து கொண்டு தான் இருந்தாங்க. சரி, இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் இது துனியால வந்த பிறகு நடந்த காட்சி தானே. இன்சான்களை படைக்கும் போது அல்லாஹ் தாலா மலக்குமார்கள் கிட்ட சொன்னான் தானே, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. மலக்குமார்களே, நான் பூமியில ஒரு खलीफाவை ஆக்க போறேன் என்று. I am going to make a khalifa on the earth. அல்லாஹு அக்பர். சரி, ஃபில் அர்தி खलीफा தானே இருக்கு, ஜமீன்ல பூமிக்கு खलीफा தானே இருக்கு. இப்ப பூமிக்காக खलीफा இருந்தா பூமியில வந்தே தானே ஆக வேணும். அப்ப இந்த மடையங்கள் ஏன் சொல்றாங்க பாவம் செஞ்சு தான் வந்தாங்க என்று? இந்த வஹாபி கூட்டம் சொல்லுது நபிமார்கள் பாவம் செஞ்ச, ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் பாவம் செஞ்ச சொல்லி தானே பூமியில வந்தாங்கன்னு சொல்றாங்க. அல்லாஹ் தஆலா படைச்சதே பூமிக்கு खलीफाக தானே குர்ஆன்ல வருது. அது ஒரு சபபா போச்சு. குர்ஆன முஹப்பத்துர் ரசூல்ல படிச்சா தான் விஷயம் விளங்கும், இல்லாட்டி விளங்காது. ஏன் அதே குர்ஆன்ல இருக்கு, வலக்கும் ஃபில் அர்தி முஸ்தகர். ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் நீங்க பூமிக்கு போங்க, கொஞ்சம் காலம் இருந்துட்டு நீங்க மறுக்க வந்துருவீங்க. அப்ப டெம்பரரி தான் பூமியில இருக்கிறாங்கன்னு குர்ஆன்ல விளங்குது. இந்த இவங்க குர்ஆன ஹதீஸ இஷ்குர் ரசூல் இல்லாம படிக்கிற சுட்டி தான் இந்த பிரச்சனையே உண்டாகுது. இப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேன், இன்சானை படைக்கும் போது அல்லாஹ் தாலா மலக்குமார்களோட நடந்த டயலாக், இன்னி ஜாஇலுன் ஃபில் அர்தி खलीफा, எப்படி அல்லாஹ் ஆரம்பிச்சான்? ஹாஃபிஸ்மார்கள் இருக்கிறாங்க. வஇத் கால், நபியே நீங்க அந்த சம்பவத்தை நினைச்சு பாருங்க, ரீகால், ரிமெம்பர், யாத் கரோ. ரிமெம்பர், நாங்க இருக்கவே இல்லையே, எப்படி நாங்க அதை ஞாபகம் பண்றது? இப்ப நான் சொன்னா 2012 நவம்பர் மாசத்துல MOIல நடந்த ஃபங்க்ஷன்ல நான் இந்த சப்ஜெக்ட் பேசினேன். இப்ப யாராவது சொன்னா நீங்க அதை நினைச்சு பாருங்க, நான் அந்த பேசுனேன், நீங்க வந்தே இருக்கல, எப்படி நீங்க நினைக்க போறீங்க? நீங்க அது வந்திருந்தா தானே நினைக்க போறீங்க, அதை பத்தி நீங்க அங்க இருந்திருந்தா தானே நினைக்க போறீங்க. நபிகள் நாயகம் இன்சானுடைய உருவத்துல துனியால வரவே இல்லை. ஏன் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் வர இல்லை இன்னும்? அதுக்கு முதல் அல்லாஹ் தாலா பேசின விஷயத்தை வஇத் என்று சொல்லி காட்டுறானே, நபிகள் நாயகமே அந்த சம்பவத்தை நினைச்சு பாருங்க என்று. இப்ப நினைக்கிறதுக்கு ஹாதிரா இருக்க வேண்டும் தானே. இப்ப நபிகள் நாயகம் இன்சான் ஜிஸ்ம்ல இருக்கல, நூறா இருந்தாங்க அந்த நேரம்.
அந்த நேரம் இருந்தாங்க, நூறா இருந்தாங்க, இன் ஃபார்ம் ஆஃப் நூர். பாத்தீங்க குர்ஆன்ல எவ்வளவு தெளிவா அகீதா எங்களுக்கு கிடைக்குது. இது ஆலா ஹஸ்ரத் கொண்டாந்த புது அகீதா இல்ல, அல்லாஹ் தஆலா படிச்சு கொடுத்த அகீதா தான் ஆலா ஹஸ்ரத் பேசுறாங்க. ஆனா இந்த தேவபந்திக்கு ஒரு எரிச்சல் ஒன்று இருக்கு. ஆலா ஹஸ்ரத் அவங்களோட ஹக்கீகத்தை வெளியாக்குனாங்க தானே, அந்த கோவத்துல தான் ஆலா ஹஸ்ரத்தை இங்கிலீஷ்ல ஏஜென்ட் சொல்றாங்க, ஆலா ஹஸ்ரத் பிதத்வாதி என்று சொல்றாங்க, புது கொள்கை உண்டாக்குனாங்க என்று சொல்றாங்க. என்ன புது கொள்கை அப்பா? குர்ஆன்ல உள்ள அகீதா தானே ஆலா ஹஸ்ரத் சொல்லி காட்டினாங்க. ஆலா ஹஸ்ரத் என்ன சொன்னாங்க? இன்றைக்கு நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தாஃபிஉல் பலாவா இருக்கிறாங்க. ஏன் சொன்னாங்க? நீங்க ரசூலுல்லாஹ் என்று நம்பினா ரசூலா இருக்கிறாங்க, அப்ப ரசூல்ட அத்தனை குவாலிட்டிஸும் இருக்க தானே வேணும். இப்ப தாஃபிஉல் பலாவா இருந்தாங்க, இன்றைக்கு தாஃபிஉல் பலாவா தான் இருக்கிறாங்க. அதுக்கு தலீலுக்கு ஆலா ஹஸ்ரத் இமாம் அஹ்மத் ரஸா ஒரு கிதாப் ஒன்று எழுதினாங்க, அல் அம்னு வல் உலா லினாஅத்தில் முஸ்தஃபா பிதாஃபிஇல் பலா. உருதுல எழுதின கிதாப், அது இங்கிலீஷ்ல வந்துட்டு அரபிலும் வந்துட்டு. சையதி தாஜுஷ் ஷரியா முஃப்தி அக்தர் ரஸா கான் தாமத் பரகாத்துஹுல் ஆலியா அந்த கிதாபை அரபிலும் தர்ஜுமா பண்ணி போட்டாங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ். இப்ப அந்த கிதாப்ல ஒன்று ரெண்டு இல்ல, நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்டா ஒரு ஆலிம் கிட்ட, அவங்க குர்ஆனுடைய ஒரு வசனத்தை கொடுத்துட்டா சாட்டிஸ்ஃபை, ஒரு ஹதீஸை கொடுத்துட்டா சாட்டிஸ்ஃபை. ஆனா ஆலா ஹஸ்ரத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அந்த கேள்விக்கு ரசூலுல்லாஹ் தாஃபிஉல் பலாவா இருக்கிறாங்களா, முக்தாரா இருக்கிறாங்களா, அந்த கேள்விக்கு கிட்டத்தட்ட 60 வசனங்கள், about 60 verses of the Quran. எத்தனை ஹதீஸ்? 300 ஹதீஸ் கிட்டத்தட்ட. 60 verses of Quran and 300 hadith to prove that our Nabi is Dafi'ul Bala, our Nabi is authority holder. முக்தாராம் இருக்கிறாங்க, தாஃபிஉல் பலாவாம் இருக்கிறாங்க என்று ப்ரூவ் பண்ணதுக்கு 60 கிட்டத்தட்ட வசனமும் கிட்டத்தட்ட 300 ஹதீஸை வச்சுட்டு காட்டினாங்க. அதே போல அல்லாஹ்வுடைய ஹபீப் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய இல்முல் கைப பத்தி கேள்வி வரப்போக்கல, அத்-தௌலத்துல் மக்கிய்யா பில் மாத்தத்தில் கைபிய்யா அரபுல எழுதினாங்க. ஒரு கிதாப், ஒரு லைப்ரரி இல்லாம அல்லாஹ்வுடைய ஃபضலை கொண்டு 8 ஹவர்ல அந்த கிதாபை எழுதினாங்க. ஹரத்ல உள்ள அந்த நேரத்துல உள்ள சுன்னத் வல் ஜமாத் உலமாக்கள் பார்த்துட்டு சொன்னாங்க, இவங்க தான் ரசூலுல்லாஹ்வுடைய மோஜிசாத்ல ஒரு மோஜிசாவா இருக்காங்க. அல்லாஹ்வுடைய நிஷானில, அல்லாஹ்வுடைய ஆயத்துல ஒரு ஆயத்தா இருக்கிறாங்க. அல்லாஹு அக்பர். அல்லாஹ்வுடைய சயின்ஸ்ல ஒரு சைனா இருக்காங்க. இப்படி இல்மு அல்லாஹ் தஆலா கொடுத்திருக்காங்க. சுப்ஹானல்லாஹ். நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு கேட்டா, அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இப்ப ரசூலா இருக்கிறாங்க, இந்த அந்த குவாலிட்டிஸ் அத்தனையும் இருக்கு. இப்ப நான் ஓதுன வசனம் என்ன? பில் முஃமினீன ரഊஃபுர் ரஹீம். இப்ப அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முஃமினீன்களுக்கு ரഊஃபாவும் இருக்கிறாங்க, ரஹீமாவும் இருக்கிறாங்க. இப்ப யாராவது சொன்னா இல்ல ரഊஃபும் ரஹீம் அந்த நேரம் தான் இருந்தாங்க, இப்ப வஃபாத்துக்கு பிறகு ரഊஃப் ரஹீம் இல்லை என்று சொன்னா அவர் மூமினா இல்லையா? ஏன் மூமினின் தானே குர்ஆன்ல போட்டிருக்கு, மூமினின்களுக்கு ரഊஃபும் ரஹீம். இப்ப யார் அவரை மூமின் என்று நினைக்கிறானோ ரசூலுல்லாஹ் ரഊஃபும் ரஹீம் என்று நினைக்கவே வேணும். யார் ரഊஃபும் ரஹீம் நம்புறது இல்லையோ அவரே சொல்லி கொள்ற நான் மூமின் இல்லைன்னு. ஏன் குர்ஆன்ல பில் முஃமினீன ரഊஃபுர் ரஹீம் இருக்குதானே. இப்ப மூமின்களுக்கு நாங்கள் அல்ஹம்துலில்லாஹ் கலிமா ஓதிட்டு மூமினா இருக்கிறோம் தானே. அதே போல கியாமத் நாள் வரைக்கும் வார அத்தனை பேரும் கலிமா ஓதுனா மூமின்கள். கலிமா ஓதி மட்டுமில்ல, ரசூலுல்லாஹ்வை எப்படி நம்ப வேணுமோ அப்படிதான் நம்பி ஆக வேண்டும். அப்ப ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் யார் ரഊஃபும் ரஹீம் என்று நம்புறானோ அவர் குர்ஆன் அடிப்படையில மூமினா இருக்கிறான். யார் நம்புறது இல்லையோ சண்டை பிடிக்கவே தேவையில்லை, அவரே சொல்றான் நான் மூமின் இல்லைன்னு. குர்ஆன்ல பில் முஃமினீன ரഊஃபுர் ரஹீம் என்று இருக்கு. எவ்வளவு தெளிவா அல்லாஹ் சொல்லி காட்டினான். இது அர்த்தம் என்ன? மூமின்களுக்கு ரഊஃபும் ரஹீமா இருந்தா இன்றைக்கும் ரசூலா தான் இருக்கிறாங்க. மத்த அல்லாஹ் தஆலா சொல்லி காட்டினான் சூரா அஹ்ஸாப்ல, அன்-நபியு அவுலா பில் முஃமினீன மின் அன்ஃபுஸிஹிம். அல்லாஹ்வுடைய ஹபீப் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மூமின்களுக்கு அவங்களோட உசுரை விட நெருக்கமா இருக்கிறாங்க. ஜான் से भी ज्यादा करीब. எங்களோட உசுரு தானே மிச்சம் நெருக்கம். எங்களோட உசுரு வெளியே போயினா முடிஞ்சு தானே, ஆனா உசுரை விட நெருக்கமா இருக்கிறாங்க ரசூலுல்லாஹ். அர்த்தம் என்ன? அவங்களோட முஹப்பத் இல்லாட்டி ஈமானே இல்ல. அப்ப ஈமான் இல்லாட்டி உசுருக்கு அர்த்தமே இல்லை. What is the purpose of the life when there is no love for Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam? பாத்தீங்களா எவ்வளவு தெளிவா ஆலா ஹஸ்ரத் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு குர்ஆனை வெச்சிட்டு சுன்னத் வல் ஜமாத் அகீதாவை எடுத்து காட்டினாங்க. இப்படி ஒரு மகான பத்தி அவங்க பிரிட்டிஷ் ஏஜென்ட்னு சொல்றது, அவங்க புது கொள்கை உண்டாக்குனாங்க என்று சொல்றது, இது எவ்வளவு பெரிய முனாஃபிக் தனம் உண்டு, எவ்வளவு பெரிய அநியாயம் உண்டு. ஏன் சொல்றாங்க என்று கேட்டா அவங்களோட ஹக்கீகத்தை ஆலா ஹஸ்ரத் தெளிவா வெளியாக்கி காட்டினாங்க. அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா அவனுடைய குர்ஆன்ல சொல்லி காட்டியிருக்கிறான், வமா அர்சல்னாக இல்லா ரஹ்மத்தல் லில் ஆலமீன். தெரிஞ்சாயத்தன் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது. அல்லாஹ்வுடைய ஹபீப் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முழு ஆலமீனுக்கும் ரஹ்மத்தா இருக்கிறாங்க.
ஆலமீன் அர்த்தம் என்ன? அல்லாஹ்வை தவிர உள்ள அத்தனை வஸ்துகளும் ஆலமீன். மாசிவல்ல அல்லாஹ்வை தவிர உள்ள அத்தனையும் ஆலமீன் தான். முழு ஆலமீனுக்கும் ரஹ்மத்தா இருந்தா ஆலமீன்ல துனியாவும் இருக்கு, கியாமாவும் இருக்கு, பர்ஸகும் இருக்கு, இன்சானும் இருக்கிறாங்க, மிருகங்களும் இருக்கு, பறவைகளும் இருக்கிறாங்க, ஜன்னத்தும் இருக்கு. எல்லாத்துக்கும் ரஹ்மத் அல்லாஹ்வுடைய ஹபீப் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இருக்கிறாங்க. அல்லாஹ் அவனை பத்தி சொல்ல போகல. அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன், ஆலமீனுக்கும் ரப்பா இருக்கிறான், என்னுடைய ஹபீப் ஆலமீனுக்கும் ரஹ்மத்தா இருக்கிறாங்க. எவ்வளவு பெரிய விஷயம். அல்லாஹ் இதெல்லாம் விளங்குறது இல்லையா இவங்களுக்கு? சரி, ஆலா ஹஜ்ரத் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவங்கள பத்தி இன்னொரு ஒப்ஜெக்ஷன் உண்டு. என்னப்பா எப்ப பார்த்தா நம்ம ஆலா ஹஜ்ரத் குதுப் நாயகத்தை பத்தி எப்படி பாராட்டி பேசுறாங்க, சையதுனா கௌசுல் ஆலம் பத்தி எப்படி எப்படி பேசியிருக்கிறாங்க. जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा. वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा कुतुब नायक में. உங்களோட அந்தஸ்து யாரால உங்களோட அந்தஸ்து தெரிய முடியும்? ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा. பெரிய பெரிய மகான்களோட தலை அப்படின்னா அவங்களோட ஹையஸ்ட் மக்காமை விட உங்களோட பிகினிங் பாதை உள்ள மக்காம் சிறந்ததா இருக்கு. அல்லாஹ் இப்படி முஹப்பத் வச்சிருக்கிறாங்க. ஏன்னு கேட்க போகல. அதுவும் ஆலா ஹஸ்ரத் குர்ஆன்ல இருந்து அகீதா கொண்டாந்து காட்டுங்க. ஏன் நாங்க குர்ஆன்ல என்ன ஓதுறோம்? சூரத்துல் ஃபாத்திஹா எல்லாம் ஓதுறோம் தானே. இப்போ ஹனஃபி மஸ்ஹப் படி சூரத்துல் ஃபாத்திஹா வந்து ஒரு நாளைக்கு ஃபர்ல் ரகாத் 17 இருக்கு, வாஜிப் 3 இருக்கு. அப்ப 20 ரகாத் மினிமம். ஷாஃபி மஸ்ஹப் படி 17 ரகாத் ஃபர்ல் மினிமமா தொழியே ஆக வேண்டும். 17 தடவை டெய்லி சொல்றீங்க தானே, ஈயாக்க நஅபுது வ ஈயாக்க நஸ்தஈன். அதை வச்சுட்டு என்ன சொல்றாங்க? என்னப்பா நீங்க தான் தொழுகையில சொல்றீங்க, யா அல்லாஹ் உன்னை மட்டும் தான் வணங்குறோம், உன்னுடைய உதவி மட்டுமே தான் தேடும். அப்படிதான் we seek only your help. பொய்ய தானே சொல்றாங்க. அல்லாஹ் கிட்ட சொல்றாங்க உன்னுடைய உதவி மட்டும் தான் எடுக்கிறோம் என்று. ஆனா தொழுகை முடிஞ்ச பிறகு தேவைப்பட்ட போலீஸ்லாம் போயிட்டு உதவி தான் எடுக்கிறாங்க, வக்கீல் கிட்ட உதவி தான் எடுக்கிறாங்க, டீச்சர் கிட்ட உதவி தான் எடுக்கிறாங்க. ஏன் அப்ப போய் சொல்றீங்க தொழுகையில? வஇய்யாக நஸ்தஈன், உன்னுடைய மட்டுமே தான் உதவி எடுக்கிறோம். இந்த விஷயம் எங்க ஃபிட் பண்றாங்க? நபிமார்களை பத்தி யா ரசூலல்லாஹ் அழிச்சு தானே அதை சொல்றாங்க. யா கௌசுல் ஆலம் என்று கூற போகல, யா கரீப் நவாஸ் என்று கூற போகல, இந்த வசனம் வருது. அவங்களோட தேவைக்காக அவங்க ஏதாவது செய்ய போகல, இந்த வசனம் மறந்துட்டாங்க. இங்க முத்தலக்கா தானே இருக்கு. வஇய்யாக நஸ்தஈன் முத்தலக்கா இருந்தா டைரக்டா உள்ளமா எடுங்களே. இல்ல இல்ல இல்ல, உசுரோட இருக்கிறவங்க கிட்ட நாங்க உதவி கேட்கலாம், வஃபாத் ஆன பிறகு உதவி கேட்க கூடாது. என்னப்பா வஃபாத் என்று சொல்றீங்க? வஃபாத் வந்து மவுத்துடைய அர்த்தம் ரூஹ், செப்பரேஷன் ஆஃப் தி ரூஹ் ஃப்ரம் தி பாடி. உடம்புல இருந்து ரூஹ் வெளியே ஆகுறது. குர்ஆன்ல அல்லாஹ் சொல்லி காட்டினான் தானே, வலல் ஆகிரத்து கைருல் லக மினல் ஊலா. ஆகிரத் வந்து துனியாவிட சிறந்தது என்று சொன்னான் தானே. அதே போல ஃபல நுஹ்யியன்னஹு ஹயாத்தன் தய்யிபா, அல்லாஹ் தஆலா நல்லடியார்களுக்கு நல்லோர் ஹயாத்தை கொடுப்பான் என்று சொல்லியிருக்கான் தானே. இப்ப ஆகிரத் துனியாவை விட சிறந்தது, நல்லோர் ஹயாத் அல்லாஹ் கொடுப்பான். நீங்க எப்படி அப்ப மௌத்தா போய் முடிஞ்சு சொல்றீங்க? அல்லாஹ் தானே சொல்றான் நல்லோர் ஹயாத் ஒன்று கொடுப்பான் என்று. இப்ப நீங்க வந்து இவங்க மௌத்தா போயிட்டாங்க உதவி கேட்க கூடாது என்று சொன்னா குர்ஆனுக்கு மாற்றமா தான் போறீங்க. வஇய்யாக நஸ்தஈன்ல வந்து நீங்க இந்த அர்த்தத்தை கொடுத்தா ஹயாத்தோட மட்டும், அப்ப இதை விட சிறந்த ஹயாத்ல தான் இருக்கிறாங்க பர்ஸக்ல. ஏன் வலல் ஆகிரத்து கைருல் லக மினல் ஊலா. மத்த நல்லடியார்களுக்கு மலக்குமார்கள் சொல்லுவாங்க தானே அவங்களோட வஃபாத் நேரம், இன்னல்லதீன காலு ரப்புனல்லாஹ் சும்ம இஸ்தகாமு ததனஸ்ஸலு அலைஹிமுல் மலாயிகா அல்லா தகாஃபு, பயப்படவானம், வலா தஹ்ஸனு, கவலைப்படவானம். ஃபியூச்சர்ல வார விஷயத்துக்கு பயப்படவானம், பாஸ்ட் டென்ஸ்ல நடந்ததுக்கு நீங்க கவலைப்படவானம். எது நடந்துட்டோ அது கலா கதர், கவலைப்படவானம். ஃபியூச்சர்ல உங்களுக்கு கவலைப்பட தேவையில்லை, ஒரே பண்ண தேவையில்லை. ஏன்? உங்களோட ஃபியூச்சர் நல்லா தான் இருக்கு. அப்ஷிரு பில் ஜன்னா, நாங்க ஜன்னத்துடைய பஷாரத் கொடுக்க வந்திருக்கிறோம். அதுக்கு பிறகு நஹ்னு அவுலியாவுக்கும், நாங்க மலக்குமார்கள் சொல்றாங்க நாங்க உங்களுக்கு உதவி செய்யறவங்க. எங்க? ஃபில் ஹயாத்தி துன்யா, இந்த துன்யாவுடைய ஹயாத்ல மட்டுமே இல்ல, வஃபில் ஆகிரா, ஆகிரத்துல உதவி செய்யறவங்க. சரி, மௌத்தா போனவர் போற ஆள் முடிஞ்சுதா எதுக்கப்ப மலக்குமார்கள் உதவி செய்யறாங்க? ஆள் முடிஞ்சு போன எதுக்கு உதவி செய்யறாங்க? அல்லாஹு அக்பர். குர்ஆன்ல விளங்குது மலக்குமார்கள் உதவி செய்யறாங்க. அல்லாஹ்வே சொல்லி காட்டியிருக்கிறாங்க. ஏன்? நஹ்னு அவுலியாவுக்கும் ஃபில் ஹயாத்தி துன்யா வ ஃபில் ஆகிரா. அதே போல வ இன்ன அலைக்கும் லஹாஃபிதீன், மலக்குமார்கள் அல்லாஹ் தஆலா உதவியார் பாதுகாப்பு கொடுக்கிறவங்க மாதிரி அல்லாஹ் தஆலா படிச்சிருக்கான். ஹாஃபிதீன் ப்ரொடெக்டர்ஸா படிச்சிருக்கான். வ ஹுவல் காஹிரு ஃபௌக இபாதி வ யுர்சிலு அலைக்கும் ஹஃபதா, மலக்குமார்களை அல்லாஹ் தஆலா ப்ரொடெக்டர்ஸா ஆக்கியிருக்கான். அதே போல இன்னமா வலியுக்குமுல்லாஹு வ ரசூலு, நானும் உங்களை உதவி செய்றவன், ரசூலும் உதவி செய்றவங்க.
வல்லதீன ஆமனுல்லதீன யுகீமூன ஸலாஹ வ யுத்தூன ஸக்காஹ வ ஹும் ராகியூன். என்னுடைய நல்லடியார்கள் கூட உதவி செய்றவங்க அல்லாஹ்வே தானே சொல்லி காட்டியிருக்கிறாங்க. அப்ப அவுலியாக்கள் நபிமார்கள் வஃபாத்துக்கு பிறகு அவங்க சிறந்த ஹயாத்ல தான் இருக்கிறாங்க. சார் ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்கிறேன், துனியா டெம்பரரியா பெர்மனண்டா? டெம்பரரி தானே, பெர்மனன்ட் வேர்ல்ட் அது தானே. சரி, ஒரு ஆள் டெம்பரரி வேர்ல்ட்ல இருந்து அல்லாஹ்வுடைய அஹ்காம பின்படுத்தி இப்ப பெர்மனன்ட் வேர்ல்டுக்கு போயிட்டான். அப்ப அல்லாஹ்வுடைய நெருக்கம் கூடுமா குறையுமா? கூடுதானே செய்யும். அல்லாஹ்வுடைய நெருக்கம் கூடுனா அல்லாஹ் கொடுத்த அந்தஸ்தை இழுத்து போடுவானா கூட கொடுப்பானா? அல்லாஹ் அவுலியாக்களுக்கு கொடுத்த பவர்களை எடுத்து போடுவானா? சிறந்த அந்தஸ்து சிறந்த வாழ்க்கையில கூடிய தானே அல்லாஹ் தால கொடுப்பான். அதுதானே சையதுனா இமாம் கஸாலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு சொல்லி காட்டினாங்க, எந்த அவுலியா கிட்ட நீங்க துனியால உதவி கேட்கலாமோ அவங்க கிட்ட வஃபாத்துக்கு அப்புறம் உதவி கேட்க முடியும் என்று. இதெல்லாம் விளங்காதவங்க தான் இந்த வஹாபி கூட்டம். தயவு செய்து அஹ்லுஸ் சுன்னத்தி வல் ஜமாஅத் அகீதாவை படிங்க. ஆலா ஹஸ்ரத் இமாம் அஹ்மத் ரஸாட கிதாபை படிங்க. ஆலா ஹஸ்ரத் அவங்க சொன்னது ஒன்றும் இல்லை. சையதுனா ஹாத்திமுல் ஹுஃபாத் இமாம் ஜலாலுத்தீன் சுயூத்திட கருத்துக்கள் தான் சொல்லி காட்டிருக்காங்க. ஷேக் முஹக்கிக் ஷா அப்துல் ஹக் முஹத்திஸ் தெஹ்லவிட கருத்தை தான் எடுத்து காட்டிருக்காங்க. இமாம் தகியுத்தீன் சுபுக்கிட கருத்தை தான் எடுத்து காட்டிருக்காங்க. இமாம் இப்னு ஹஜர் அஸ்கலானிட விளக்கம் தான் எடுத்து காட்டிருக்காங்க. இமாம் நவவிட விளக்கத்தை தான் எடுத்து காட்டிருக்காங்க. தட் மீன் குர்ஆன் ஹதீஸை வச்சு தான் அகீதாவை சொல்லி காட்டிருக்காங்க. அவங்க கொண்டாந்த புதுசா ஒரு அகீதா இல்ல. அதை நீங்க படிச்சுட்டு விளங்கி கொண்டு தௌபா செஞ்சுட்டு சுன்னத் வல் ஜமாத் கொள்கையில வந்துருங்க, பிரச்சனையே முடிஞ்சு போயிடும். அப்ப நாங்க தொழுகையில சொல்றோம், யா அல்லாஹ் உனக்கிட்ட மட்டுமே தான் உதவி கேட்கும். சரி, இப்ப அல்லாஹ் தாலா என்ன சொல்ல வேணும்? சரி, நீ சொல்றது சரி என்று தானே? இல்லையே, அடுத்த வசனம் என்ன? இஹ்தினஸ் ஸிராத்தல் முஸ்தகீம். யா அல்லாஹ் நேரான வழியில எங்களை வெப்பாயாக. கைட் மீ ஆன் தி ஸ்ட்ரெயிட் பாத், சீதே ராஸ்தே பர் சலா. அவங்க தர்ஜுமா பண்ணுவாங்க, திகா காட்டு. நீங்க பார்த்து இல்ல, அப்ப நீங்க காட்டுன்னு சொல்றீங்க. நாங்க பார்த்து இருக்கிறோம், நாங்க கைட் பண்ணுங்க என்று சொல்றோம். அல்ஹம்துலில்லாஹ், அவுலியாக்களோட பரக்கத்தை கொண்டு நாங்க சீதா ராஸ்தாவை பார்த்து இருக்கிறோம். ஐதன் சலா என்று சொல்றோம். யா அல்லாஹ் இந்த பாதையை நடத்து வைப்பாயாக. நாங்க காட்டு சொல்லல, நடத்து வைப்பாயாக. அல்ஹம்துலில்லாஹ், அவுலியாக்களோட பரக்கத்தை கொண்டு எங்களுக்கு சீதா ராஸ்தா என்னன்னு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. அதுதான் அஹ்லுஸ் சுன்னத்தி வல் ஜமாஅ. சஹாபாக்களோட அகீதா தான் அஹ்லுஸ் சுன்னத்தி வல் ஜமாஅ. இப்ப சஹாபாக்கள் அல்லாஹ்வுடைய ஹபீபை பத்தி இல்முல் கைப் இருக்குன்னு நம்பினாங்களா? ஆமா, நம்பினாங்க. அவங்க ஹாதிர் நாதிர் நம்பினாங்களா? நம்பினாங்க. யா ரசூலல்லாஹ் அழைத்தாங்களா? அழைத்தாங்க. இப்ப நாங்க அதே தானே செஞ்சு கொண்டு வரோம். அப்ப எங்கட அகீதா சஹாபாக்க அகீதாக்கு முவாஃபிக், இந்த வஹாபிட அகீதா முகாலிஃப். அப்ப அவங்க தான் நாங்க குர்ஆன் ஹதீஸ் பின்பற்றோம் என்று சொல்றாங்க, ஆனா சஹாபாட அகீதால இல்ல. அப்ப எப்படி அவங்க சரியான பாதையில் இருக்க முடியும்? நாங்க அல்ஹம்துலில்லாஹ் சும்ம அல்ஹம்துலில்லாஹ் சஹாபாக்களோட அகீதாவை பின்பற்று கொண்டு வாரம். This is what அஹ்லுஸ் சுன்னத்தி வல் ஜமாஅ is. இப்ப அல்லாஹ் சொல்றான், இஹ்தினஸ் ஸிராத்தல் முஸ்தகீம், guide us on the straight path. அதுக்கு அப்புறம் ஸிராத்தல் லதீன அன்அம்த அலைஹிம். யா அல்லாஹ் எங்களுக்கு நீ அந்த பாதையில கைட் பண்ணு. எந்த பாதையில? உன்னுடைய நல்லடியார்களோட பாதை. அன்அம்த அலைஹிம், யார் மேல உன்னுடைய இஹ்சான் இருக்கு? யார் மேல இஹ்சான் இருக்கு? மினன் நபியீன் வஸ்ஸித்தீகீன் வஷ்ஷுஹதா வஸ்ஸாலிஹீன். இப்ப நாங்க தொழுகையில கருத்து என்ன? யா அல்லாஹ் டெய்லி மினிமம் 20 டைம்ஸ் யா அல்லாஹ் நபிமார்களோட பாதையில நடத்தி வைப்பாயாக. Ya Allah, guide us on the path of Siddiqin, guide us on the path of Shuhada, guide us on the path of Salihin. ஒவ்வொரு தொழுகையில ஒவ்வொரு ரக்காத்ல அவுலியாக்களோட பாதையில இருக்கதானே துஆ கேக்குறீங்க. இப்ப அல்லாஹ் கிட்ட நீங்க டைரக்டா சொல்றீங்க, உன்னுடைய உதவி மட்டும் தான் கேக்குறேன். ஆனா அல்லாஹ் சொல்றான், என்னுடைய நல்லடியார்களோட பாதையில வாங்க, ஐதான் என்ற உதவி. அல்லாஹ் அப்படி சொல். இந்த வசனம் அர்த்தம் என்ன? நீங்க டைரக்டா கேக்குறீங்க, நான் சொல்றேன் வசீலா மூலமா வாங்க, நல்லடியார்களோட பாதை மூலமா வாங்க. வத்தபிஉ சபீல மன் அனாப இலை. அல்லாஹ் சொல்லி காட்டினான் தானே, என்னுடைய நல்லடியார்களோட பாதையை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஃபாலோ தி பாத் ஆஃப் தி பயஸ் பீப்பிள். சரி, நல்லடியார்களோட பாதையை பின்பற்றதுக்காக அவங்களோட ஹிஸ்டரி தெரிஞ்சிருக்க வேணுமா இல்லையா? ஹிஸ்டரி தெரியாம உங்களுக்கு பாதையை பின்பற்ற முடியுமா? சையதுனா அபூபக்கர் சித்திகை பத்தி தெரியாம எப்படி பின்பற்ற போறீங்க? சையதுனா உமர் இப்னு கத்தாப பத்தி தெரியாம எப்படி ஃபாலோ பண்ண போறீங்க? சையதுனா இமாமுல் ஆஸம் அபூ ஹனீஃபா பத்தி, இமாம் ஷாஃபி பத்தி தெரியாம எப்படி ஃபாலோ பண்ண போறீங்க? அவங்க நல்லடியார்கள். அப்ப அவங்கள பின்பற்றதுக்கு கட்டளை அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறான். அப்ப அவங்களோட பாதையில இருக்கிறதுக்கு அவங்களோட ஹிஸ்டரி தெரிய வேணும். அவங்களோட ஹிஸ்டரி தெரியறதுக்கு அவங்களோட மஜ்லிஸ் வைக்க வேணும். அவங்களோட மஜ்லிஸ்ல வச்சா தானே எஜுகேஷன் பண்ணலாம். எஜுகேஷன் பண்ணா தானே பிள்ளைகள் கேட்பாங்க. கேட்டா தானே விளங்குவாங்க. விளங்குதா தானே பாதையில இருப்பாங்க.
அப்ப அல்லாஹ் குர்ஆன்ல எவ்வளவு தெளிவா சொல்லி காட்டினா, நல்லடியார்களோட பாதையை வச்சுட்டு நீங்க நல்லடியார்களை பத்தி பேசிக்கொண்டு வாங்க, அவங்களோட பிள்ளைகளுக்கு எஜுகேட் பண்ணுங்க, அவங்களோட வாழ்க்கையை பத்தி பேசுங்க. ஏன் அவங்க குர்ஆனும் ஹதீஸும் சரியான முறையா பின்பற்றாங்க, நீங்க அவங்கள ஃபாலோ பண்ணா நீங்களும் சரியான பாதையில தான் இருப்பீங்க. எவ்வளவு தெளிவா குர்ஆன்ல வருது. அதை வச்சு தான் ஆலா ஹஸ்ரத் இமாம் அஹ்மத் ரஸா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவுலியாக்களை புகழ்ந்து பேசினாங்க. வெரி கிளியர். இப்ப நாங்க இந்த விஷயத்தை நேரம் கொஞ்சம் சுருக்கி கொண்டு வருது, அப்ப நாங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்ட் பண்ணிட்டு பேச ட்ரை பண்ணுவோம். ஆலா ஹஸ்ரத் இமாம் அஹ்மத் ரஸா ரலியல்லாஹு தஆலா அவங்க கொடுத்த அத்தனை அகீதா கிதாப் மூலமா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆள் கேட்டாங்க, நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அஃதலுல் முர்சலீன் என்று குர்ஆன்ல வரையில்லை, எல்லா ரசூல்மார்களுக்கும் சிறந்தது என்று குர்ஆன்ல இல்லைன்னு சொல்லி காட்டினார். அப்போ ஒரு கேள்வி வந்துச்சு. ஆலா ஹஸ்ரத் ஜவாப்ல சொல்றாங்க, அந்த சொன்ன மௌலவி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சிறந்தவங்க என்று குர்ஆன்ல இல்லைன்னு சொன்னவர் அவர் மௌலவியே இல்லை. ஏன் மௌலவியா இருந்தா ஒரு நாள் அப்படி பேசியிருக்க மாட்டாங்க. அல்லாஹ்வுடைய ஹபீப் வந்து சையதுல் முர்சலீன் என்று இல்லைன்னு சொன்ன தேவ்பந்தி அவர் மௌலவியே இல்லை. மௌலவியா இருந்தா நிச்சயமா தெரிஞ்சிருப்பார். அதுக்கப்புறம் ஆலா ஹஸ்ரத் சொல்றாங்க, சாயில் கி தஷஃபி கே லியே, क्वेश्चन கேட்கிறவன்ட satisfaction காக நான் 10 ஆயத்தும் 100 ஹதீஸ வெச்சிட்டு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சிறந்தவங்க நான் ப்ரூவ் பண்ணி காட்டுறேன். ஒரு ஆயத் போதுமா இருந்துச்சு, ஒரு ஹதீஸ் was enough. but ஆலா ஹஸ்ரத் என்ன சொன்னாங்க, சாயில் கி தஷஃபி கே லியே, for the satisfaction of the questioner 10 ஆயத்தும் 100 ஹதீஸ்கள் கிதாப் எழுதுனாங்க. தஜல்லியுல் யகீன் பி அன்ன நபியனா சய்யிதுல் முர்சலீன் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அந்த கிதாபை படிச்சு பாருங்க, எவ்வளவு அழகா ஆலா ஹஸ்ரத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய சிறப்பை குர்ஆன்ல இருந்தும் ஹதீஸ்ல இருந்தும் எவ்வளவு தெளிவா எடுத்து காட்டியிருக்கிறாங்க. சுப்ஹானல்லாஹ். அதே போல ஒரு கேள்வி வந்துச்சு, அல்லாஹ்வுடைய ஹபீப் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய தாய் தகப்பன் அவங்க முஸ்லிமா காஃபிரா மஆதல்லாஹ். இன்றைக்கு சில கூட்டம் சொல்லுது, இந்த டிஎன்டிஜே தௌஹீத் ஜமாத்தோ ஸ்ரீலங்காவில் உள்ள எஸ்எல்டிஜியோ ஏசிடிஜியோ இந்த பேர்லே விளங்குது அவங்களே பேருக்குள்ள தான் இருக்கிறாங்க. ஒரு பேர் இல்லை, டிஎன்டிஜே ஒரு பேர் இருக்கு, அப்புறம் ஸ்ரீலங்கா தௌஹீத் ஜமாத் என்று இருக்கு, ஏசிடிஜே ஆல் சிலோன் தௌஹீத் ஜமாத் என்று இருக்கு. ஒவ்வொரு வேற வேற பேர்ல தான் வச்சிருக்காங்க. அவங்களே ஒத்துமை இல்லை, எங்களே ஒத்துமையாக்க போறாங்களா? சரி, நீங்க எங்களுக்கு பிதத்வாதி என்று சொல்றீங்க. நீங்க கேளுங்க, மௌதூதியோட ஃபவுண்டர் யாரு? அபுல் ஆலா மௌதூதி. தப்லீக் ஜமாத் ஃபவுண்டர் யாரு? மௌலவி இலியாஸ். ஜமாத்துல் இஸ்லாம் ஃபவுண்டர் அபுல் ஆலா மௌதூதி. காதியானி ஃபவுண்டர் மிர்சா குலாம் அஹமத் காதியானி. அடே எல்லாத்துக்கும் ஃபவுண்டர் தான் இருக்கிறாங்க. உங்களோட அத்தனை ஜமாத்துக்கும் ஃபவுண்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க. எங்கட சுன்னத்துல் ஜமாத்துக்கு ஃபவுண்டர் தான் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ். எங்கட இமாம் அபு ஹனீஃபா ஃபிக்ஹ்ல இமாமா இருக்கிறாங்க. இமாம் மாதுரிதி இமாம் அஷரி அகீதால இமாமா இருக்கிறாங்க. கௌசுல் ஆஸம் ஹாஜா நாயகம் தரீகத்ல இமாமா இருக்கிறாங்க. அகீதால எல்லாம் ஒன்று தான். ஆனா இவங்க அகீதால பிரிஞ்சிட்டாங்க. அதுக்காக தான் ஃபவுண்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க. எங்கட ஃபவுண்டர் ஆலா ஹஸ்ரத் இல்ல, கௌசுல் ஆஸம் இல்ல, இமாமுல் ஆஸம் இல்ல. அவங்க முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ்வோட ஃபவுண்டேஷன் தான் எடுத்து காட்டியிருக்காங்க எங்களுக்கு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். எவ்வளவு தெளிவா இருக்கு விஷயங்கள். இப்ப ஆலா ஹஸ்ரத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு கிட்ட தாய் தகப்பன் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கேள்வி வரப்போகல ஒரு கிதாப் ஒன்று எழுதினாங்க, ஷுமூலுல் இஸ்லாம் லி உசூலிர் ரசூலில் கிராம். அந்த கிதாப் இங்கிலீஷ்ல வந்துட்டு அரபிலும் வந்துட்டு. ஆலா ஹஸ்ரத் இமாம் அஹ்மத் ரஸா இமாம் ஜலாலுத்தீன் சுயூத்திட தலாயில எடுத்துக்கொண்டு ஷேக் அப்துல் ஹக் முஹத்திஸ் தேல்வி பெரும் பெரும் மகான்களோட கருத்தை கொண்டு ப்ரூவ் பண்ணாங்க. கிட்டத்தட்ட 5, 6, 7 வசனத்தை வச்சு எத்தனையோ ஹதீஸை வச்சுட்டு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தாய் தகப்பன் மட்டும் இல்ல, அவங்களோட ஆபா உம்மஹாத் ஹஸ்ரத் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் சையதா ஹவ்வா வரைக்கும் அத்தனை பேரும் மூமின் மட்டும் இல்ல, காமிலான மூமினா இருந்தாங்க. அவங்களோட காலத்துல சிறந்த மூமினா இருந்தாங்க என்று ஆலா ஹஸ்ரத் கிதாப்ல ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. ஷுமூலுல் இஸ்லாம் லி உசூலிர் ரசூலில் கிராம். ஒரு ஆன்சர் போதும், ஆனா எவ்வளவு தெளிவா பல ஆன்சர்களை கொடுத்திருக்காங்க. இதெல்லாம் டைஜஸ்ட் பண்ண முடியல இந்த வஹாபி கூட்டத்துக்கு. இந்த தேவபந்தியால டைஜஸ்ட் பண்ண முடியல. அப்ப என்ன ஆரம்பிச்சாங்க, அது என்னடா நாங்க எழுதின கிதாப் எல்லாம் வெளியாக்கி காட்டிட்டாங்க. இப்ப நாங்க எங்க போ, ஒரே ஒரு நேரம் தான் இருக்கு, ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் இருக்கு. என்னை ஆலா ஹஸ்ரத்தை கண்டம் பண்ணுங்க. அவங்க இப்படி செஞ்சாங்க, அவங்க அப்படி செஞ்சாங்க, அவங்க வெட்டி ஸ்டேஜ் ஒன்றுக்கும் அவங்க கிட்ட ப்ரூஃப் இல்லை. சும்மா ஆட்களை மடக்கிறேன். எப்பயோ யாரோ எழுதின கிதாபை வச்சுட்டு இருந்தாங்க, ஆலா ஹஸ்ரத் இப்படி சொன்னாங்க. அப்படி ஒன்றுமே இல்லை, போய்க்குதான் சொல்றாங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ் சும்மா அல்ஹம்துலில்லாஹ். சையத் ஷா துராபுல் ஹக் காதிரி ரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா பெரிய ஒரு மகான் உண்டு. அவங்க ஒரு பயான்ல சொல்லி காட்டினாங்க, பெரும் பெரும் உலமாக்கள் அவுலியாக்கள் அல்லாஹ் தாலா தவறுல இருந்து பாதுகாப்பு கொடுத்துருக்காங்க, महफूजा வச்சிருக்காங்க. हुजूर शाह साहब क़िबला ने फरमाया था कि 3 ऐसी शख्सियत है जिनके कलम को भी अल्लाह ने महफूज रखा है.
वैसे तो तमाम औलिया किराम महफूज है, लेकिन बिलखुसूस 3 शख्सियत का तज़किरा किया। उसमें एक सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला, एक आपके चेन्नई के बहरुल उलूम अल्लामा अब्दुल अली फरंगी महली, और तीसरा आला हजरत इमाम अहमद रजा। इनकी किताबों को भी अल्लाह ताला ने गलती से महफूज फरमाया। अल्लाहु अकबर, அல்லாஹ் யார் அதை வச்சு நாங்க சொல்றோம் அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஆலா ஹஸ்ரத் கிதாப்ல உங்களால தவறு காட்ட முடியாது. நீங்க தவறுன்னு சொல்லிட்டு தான் தவறு காட்டுறீங்க. நீங்க मिस्टेकல இருக்கீங்க, ஐதான் நீங்க मिस्टेक काटने की ट्राई பண்றீங்க. गलती दिखा नहीं सकते, तुम गलती पर हो तभी गलतियां ढूंढते हो. आला हजरत की किताब में अल्हम्दुलिल्लाह गलतियां नहीं निकाल सकते. तो मैं ये अर्ज कर रहा था, देवबंदी கூட்டம் எதுக்கு அவங்க கோமஞ்சி ஆலா ஹஜ்ரத் வெளியாக்கின அகீதா டைஜஸ்ட் பண்ண முடியல. இந்த கூட்டத்துல பேர் கேட்டிருப்பீங்க தானே, ரஷீத் அஹமத் கங்கோஹியோட பேர் கேட்டிருக்கீங்களா? இப்போ மாஷாஅல்லாஹ் மௌலானா ஜவாத் ரப்பானி எவ்வளோ அழகா தஸ்கரத்துல் ரஷீதை வச்சுட்டு எடுத்து காட்டினாங்க. ரஷீத் அஹமத் கங்கோஹி யார் என்று அவருடைய கிதாபில் ஃபதாவா ரஷீதியால் ஒரு கேள்வி ஒன்று வந்துச்சு. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ரஹ்மத்துல் லில் ஆலமீன் என்று சொல்றது எப்படி? இப்போ ரஷீத் அஹமத் கங்கோஹி என்ன சொல்லணும்? ஓ குர்ஆன்ல இருக்கு ரஹ்மத்துல் லில் ஆலமீன், அவங்க ரஹ்மத்துல் லில் ஆலமீன் தான் இருக்கிறாங்க அப்படிதான் சொல்லு. என்ன பதில் கொடுத்தாங்க? இல்ல இல்ல, ரஹ்மத்துல் லில் ஆலமீன் அவங்களோட खास சிஃபத் இல்ல, ரசூலுல்லாஹ்ட சிறப்பான சிஃபத் ஒன்று இல்ல. ரஹ்மத்துல் லில் ஆலமீன் யாரும் ரஹ்மத்துல் லில் ஆலமீன் ஆகலாம் என்று ஏன் அப்படி சொல்ல வேணும்? அப்பா குர்ஆன்ல அல்லாஹ் தஆலா ரசூலுல்லாஹ் ரஹ்மத்துல் லில் ஆலமீன் என்று சொன்ன பிறகு எதுக்கு खास சிஃபத் என்று இல்ல என்று சொல்றீங்க? இன்னொரு கேள்வி ஒன்று வந்துச்சு. கோச்சுக்கொள்ள யாராவது தப்லீக் ஜமாத்ல போறவங்க இருந்தா நான் சந்தோஷமா தான் அவங்களோட பேசுறேன். கோச்சுக்கொள்ள வானம் ஏழுமிந்தா எங்களோட டிஸ்கஷனுக்கு நீங்க வாங்க. உங்களோட கிதாபை கொண்டு நாங்க சரி என்று ப்ரூவ் பண்ண, நீங்க ராங் என்று ப்ரூவ் பண்ணுவோம். उंगड़े किताबें को नींगे पोर पादा पिलेंड प्रूव अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं की किताबों से ये गलती पर है ये दिखाएंगे और इन्हीं की किताबों से हम सही है ये भी इंशाअल्लाह दिखाएंगे. अब நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும்? சண்டை பிடிக்க தேவையில்லை, நான் சண்டை பிடிக்க வரையும் இல்லை. நாங்க பொலைட் டிஸ்கஷனுக்கு இன்வைட் பண்றோம். தகுதி இருந்தா தைரியம் இருந்தா வாங்க, டேபிள் டிஸ்கஷன் வைப்போம். நாங்க எங்கட அக்கீதாவை உங்களோட கிதாபை கொண்டு காட்டுவோம், நீங்க பிளேண்டு உங்களோட கிதாபை கொண்டு காட்டுவோம். சரியான ஈமானா இருந்தா தௌபா செஞ்சுட்டு சுன்னத் வல் ஜமாத்ல வந்துருங்க, கதை முடிஞ்சு. நீங்க தானே வேறையா போனீங்க. சரி நீங்க சொல்லுங்க இல்ல தௌஹீத் ஜமாத் தான் சரி, தப்லீக் ஜமாத் தான் சரி, இந்த கொள்கை தான் சரி. சரி நீங்க இன்றைக்கு தௌஹீத் ஜமாத்ல இருக்கிறீங்க, உங்களோட வாப்பா எந்த கொள்கையில இருந்தாங்க? சரி எப்பவுமே தௌஹீத் ஜமாத்ல. உங்களோட அப்பா எந்த கொள்கையில இருந்தாங்க? சுன்னத் வல் ஜமாத் கொள்கையில இருந்தாங்க. அவங்களோட வாப்பா எந்த கொள்கையில இருந்தாங்க? சுன்னத் வல் ஜமாத். அவங்களோட வாப்பா சுன்னத் வல் ஜமாத். அடே முழு பரம்பரை சுன்னத் வல் ஜமாத்ல இருக்காங்க. நீங்க தான் வேறையா ஆவீங்க. இப்ப யார் பிதஅத்வாதி? நீங்க தானே பிதஅத்வாதி. நீங்க தான் வேறையா போனீங்க, நீங்க தான் பிதஅத்வாதி. அந்த அகீதால வந்துட்டா கதையே முடிஞ்சு தானே, ப்ராப்ளம் இஸ் சால்வ். சரி அவங்க சொல்றாங்க இல்ல இல்ல யா ரசூலல்லாஹ் சொல்றது ஷிர்க், அவுலியாக்களை கூப்பிடுறது யா முஹையத்தீன் சொல்றது ஷிர்க். சரி ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்கலாமா? ஷிர்க் என்று ஒருத்தர் செஞ்சா குஃபர் தானே? ஒரு ஆள் அல்லாஹ்க்கு இணை வச்சா ஈமானால வெளியேட்டான். சரி இப்போ ஒரு ஆள் சொல்றான் எங்கட தாய் தகப்பன் எல்லாம் எங்கட முன்னோர்கள் எல்லாம் தெரியாம ஷிர்க் செஞ்சிட்டாங்க. மௌலூத் ஓதி ஷிர்க் செஞ்சாங்க, யா முஹையத்தீன் சொல்லி ஷிர்க் செஞ்சாங்க, யா ரசூலல்லாஹ் சொல்லி ஷிர்க் செஞ்சாங்க, அல்லாஹ்வுடைய ரசூலுக்கு வந்து ஹாதிர் நாதிர் நம்பிட்டு ஷிர்க் செஞ்சாங்க, ஷிர்க் செஞ்சிட்டாங்க. சரி இப்போ உங்களோட அப்பா ஷிர்க் செஞ்சாங்களா? ஐட அர்த்தம் காஃபிர் ஆகிட்டாங்க தானே? சரி காஃபிர் ஆனா அப்பாவுங்க உம்மமா வாப்பமாட நிக்கா பாத்தில் தானே? ஒரு ஆள் குஃபர் செஞ்சா நிக்கா பாத்தில் தானே? நிக்கா பாத்தில இருந்தா நடந்த கண்டக்ட் ஹராமா ஹலாலா? அப்ப நடந்த கண்டக்ட் ஹராமா இருந்தா உங்களோட வாப்பா பிறந்தது ஹராமியா ஹலாலியா? அட உங்களோட அப்பாவை முஷ்ரிக் என்று சொல்லி உங்களோட வாப்பாவை நீ ஹராமி என்று சொல்றியா? சரி உங்களோட வாப்பாவை முஷ்ரிக் என்று சொல்லி நீ உனே ஹராமி என்று சொல்றியா? எங்க போச்சு அப்ப உங்களோட அறிவு? நீங்க உங்களோட தாய் தகப்பன் நீங்க மட்டும்தான் சரியான பாதையில இருந்தா உங்களோட முன்னோர்கள் உள்ள அக்கீதா எல்லாம் ராங். அவங்க रॉन्ग इंदा मुशरिक मुशरिक थे तो इसका मतलब ईमान से खाली तो निकाह टूट गया तो राब्ता हराम का हुआ तो जो बच्चा पैदा हुआ वो हरामी हुआ. अपने आप को ये हरामी साबित करते हैं, अपने बाप दादा को मुशरिक कह के. सुभान अल्लाह. இந்த தவறான அக்கீதா வச்சிட்டு நீங்க தூரமாவிட்டு அல்ஹம்துலில்லாஹ் குதுபுனாகம் அக்கீதால வாங்க. ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜீலானி காட்டி கொடுத்த அக்கீதால வாங்க. அததான் ஆலா ஹஸ்ரத் எங்களுக்கு தெளிவா எடுத்து காட்டி இருக்கிறாங்க. சரி இப்ப ரஷீத் அஹமத் கங்கோஹி சொன்னா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் खास சிஃபத் இது இல்ல. சரி இன்னொரு கேள்வி வந்துச்சு இதே ஃபதாவா ரஷீதியால மீலாதுன் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எல்லாம் அந்த நியத்தெல்லாம் கொடுக்குறாங்க, மீலாத் செய்யலாமா? அதுக்கு பதில் கொடுக்குறாங்க இல்ல இது பித்அத் செய்யக்கூடாது.
அவரோட மாணவர், அவரோட நெருக்கமா உள்ளவன் ஹலீல் அஹமது அம்பேத்கி பராஹிமுல் காத்தியால சொல்றான், மீலாது செய்யறவங்க ஹிந்துவுடைய ஒரு ஃபெஸ்டிவல் செய்யற மாதிரி. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பிறப்பை பத்தி பேசுறதானே மீலாத். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த நேரம் பிறந்தாங்க, மக்கா ஷரீஃப்ல பிறந்தாங்க, அவங்களோட தாயார் அந்த நேரம் நூறு பார்த்தாங்க, சிரியால உள்ள பேலஸ்களை பார்த்தாங்க. அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் என்ன சொன்னாங்க? the day I was born, நான் பிறந்த அன்றைக்கு என் தாய் இந்த காட்சியை பார்த்தாங்க. நான் பிறந்த அன்றைக்கு மீலாத் அவங்க செஞ்சாங்க தானே, நான் பிறந்த அன்றைக்கு அவங்களோட பிறப்பை பத்தி அவங்க பேசினாங்க தானே. அதை பேசுறது ஹிந்து ஃபெஸ்டிவலுக்கு சமம் என்று சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதே ஃபத்தாவா ரஷீதியால இன்னொரு கேள்வி வச்சு, குத்துபு நாயகம்ன்ற பேர்ல நியத்து கொடுத்தா அது எடுக்கலாமா? அப்ப சொல்றாங்க இல்ல, குத்துபு நாயகம்ன்ற பேர்ல நியத்து இது ஹராம், கூடாது. சரி, இமாம் ஹுசைன் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவங்களோட ஃபாத்தியா ஓதிட்டு நியத்தை கொடுத்தா, ஹலாலான சல்லியால நீங்க நியத்தை கொடுத்தா இதுவும் ஹராம், கூடாது. சரி, இதெல்லாம் ஹராம் ஆயிடும். இன்னொரு கேள்வி வந்துச்சு, சரி ஹிந்து அந்த பியாவுக்கா பானி என்று சொல்லுவாங்க, அவங்க என்னமோ ஃபெஸ்டிவல் ஒரு தண்ணி ஒன்று கொடுப்பாங்க தானே. இப்போ நாங்கள் இமாம் ஹுசைன் பேரில் ஷர்பத்தும் தண்ணி கொடுக்குறோமா, அவங்க ஒரு ஃபெஸ்டிவலில் தண்ணி ஒன்று கொடுப்பாங்க. அது इंटरेस्ट सल्लियोड सूदी पैसे से अगर हिंदू ने पानी का प्याव लगाया है तो क्या उसको पी सकते हैं? पर रशीद अहमद गंगोई फतावा रशीदी वो कुडिकलाम इंटरेस्ट सल्ली सूद सल्ली वच्ची हिंदू सेय्यर फेस्टिवल तन्नी कुडिकलाम. சரி, இன்னொரு கேள்வி வந்துச்சு, ஹிந்து ஆட்கள் ஹோலி தீபாவளி இந்தியாவில் பார்க்குறீங்க தானே, தீபாவளி நடக்குது, ஹோலி நடக்குது. இப்போ அந்த ஹோலி தீபாவளியில் அவங்க பூஜா செஞ்சுட்டு சில சாப்பாடு கொடுப்பாங்க. அந்த சாப்பாடு நாங்கள் சாப்பிட முடியுமா? ஒரு கேள்வி. எங்களோட உஸ்தாத்மார்கள் சாப்பிட முடியுமா? ரெண்டாவது கேள்வி. எங்களோட பிள்ளைகள் சாப்பிட முடியுமா? மூணாவது கேள்வி. எங்களோட நோக்கர் வேலை செய்கிறவங்க சாப்பிட முடியுமா? நாலாவது கேள்வி. இது நாளுக்கும் ஒரே ஒரு பதில், ஜாயிஸ் துருஸ்த் கூடும். இப்போ ஹிந்துட சாப்பாடு உங்களுக்கும் கூடும், அவங்களோட டீச்சர்ஸ்மார்களுக்கும் கூடும், அவங்களோட பிள்ளைகளுக்கும் கூடும், நோக்கர்களுக்கும் கூடும். இப்போ பாருங்க, மீலாட் சாப்பாடு கூடாது, ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜீலானி நியத் கூடாது, இமாம் ஹுசைன் நியத் கூடாது, தீபாவளி ஹோலி கூடும், அதுவும் இன்ட்ரெஸ்ட் சல்லியாலும் கூடும். இன்னொரு கேள்வி வந்து ஃபத்தாவா ரஷீதியால, ஹசரத் அவங்க ஒரு ஊரில் காக்கா அதிகமாக இருக்கு, காலே கவ்வி அதிகமாக காக்கா இருக்கு. சில ஆட்கள் காக்கா இறைச்சி கூட திங்கிறாங்க, விலங்கு தானே காக்கா, க்ரோ, காக்கா இறைச்சி கூட திங்கிறாங்க. இப்போ ஒரு கூட்டம் சொல்லுது, இந்த காக்கா இறைச்சி திங்கிறவங்க பிழை தானே செய்கிறாங்க என்று கண்டம் பண்ணுறாங்க. ஒரு கூட்டம் திங்குது, மற்ற கூட்டம் திங்கிறவங்களை எதிர்த்து பேசுது, அவங்க செய்கிறது சரியில்லைன்னு. சரியாக தானே சொல்கிறாங்க, காக்கா இறைச்சி திங்கவான்னு தானே சொல்கிறாங்க. சரி, இந்த மனுஷன் கேள்வி கேட்குறாங்க, ஹசரத் அவங்க இப்படி சந்தர்ப்பத்தில் காக்கா இறைச்சி ஒரு கூட்டம் திங்குது, மற்ற கூட்டம் சொல்லுது திங்கிறது சரியில்லை, இப்படி சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் காக்கா இறைச்சி திண்டா நன்மை கிடைக்குமா? என்ன பைத்தியம் கேள்வி இது? ऐसी सूरत में हम अगर कौवे का गोश्त खाए तो क्या सवाब मिलेगा? ये सवाल ही बेवकूफाना है. जब लोग नापसंद करते हैं तो सवाल ही क्यों करते हो? ये अपन केली केक्करींगा सरी अंद मडेन केली केट्टांगा. पर रशीद अहमद गंगोई கொடுத்த பதில் என்ன? சவாப் होगा, நன்மை கிடைக்கும். சரி, உங்களுக்கு காக்கா இறைச்சி முபாரக், எங்களுக்கு ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜீலானி நியாஸ் முபாரக், உங்களுக்கு ஹோலி தீபாவளி முபாரக், எங்களுக்கு மீலாது நபி முபாரக். சுப்ஹானல்லாஹ். பாத்தீங்களா, இந்த தேவபந்தி ஃபாலோ பண்றவங்க தப்லீக் ஜமாத் ஆட்கள், நான் சொல்ல தேவையில்லை, உங்களோட கிதாப் இன்றைக்கு கூட தாருல் உலூம் தேவபந்தில பப்ளிஷ் ஆகி கொண்டு தான் வருது. இன்றைக்கும் தாருல் உலூம் தேவபந்தில பப்ளிஷ் ஆகுது, எடுத்து பாருங்க. இப்ப சொல்றாங்க இல்ல இல்ல, அவங்க அந்த நோக்கத்தோட எழுவ இல்லப்பா, அவங்களோட நோக்கம் கிளியரான, அடே நீ தானே சொல்ற ரசூலுல்லாஹ்க்கு இல்முல் கைப் இல்ல, உனக்கு எப்படிடா கைப் வந்து அவட மனசுல என்ன இருக்குன்னு, அவட நியத் என்னன்னு உனக்கு எப்படிடா தெரிய வந்து? சரி, அது தவறாய்ந்தா ஏன்டா அச்சு அடிக்கிறீங்க, இன்னும் ஏன் பிரிண்ட் பண்ணி கொண்டு வாரீங்க? இன்னொரு விஷயம், அஷ்ரஃப் அலி தானவிகிட்ட ஒரு கேள்வி வந்து, ஹசரத் ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜீலானிட பேர்ல ஃபாத்தியால நியாஸ் கொடுக்குறாங்க, நாங்க திங்கலாமா? அஷ்ரஃப் அலி தானவி அஷ்ரஃபு சவானையில பதில் கொடுக்குறாங்க, நீங்க என்ன செய்ய தெரியுமா, மக்கள்கிட்ட முன்னுக்கு எடுத்துருங்க, அப்புறம் திங்கவானம் எங்கேயோ போயிட்டு புதைச்சிருங்க, மக்கள்கிட்ட முன்னுக்கு எடுத்துட்டு புதைச்சிருங்க. காரணம், மக்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணவானும். இப்ப இன்றைக்கு தப்லீக் ஜமாத் ஆட்கள் சுன்னத்துல் ஜமாத் பள்ளியில வந்துட்டு மீலாது நபி செய்யறாங்க தானே, சில எங்கட மஜ்லிஸ்ல இருக்கிறாங்க தான். ஏன்? இந்த முனாஃபிக்தனம் படிச்சு கொடுத்தது அஷ்ரஃப் அலி தானவி. நீங்க மக்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணாம எடுத்துருங்க, வெளியே போயிட்டு புதைச்சிருங்க. நாங்க கேட்கிறோம், அடே உங்களோட மார்க்கெட்ல இது ஹராம் தானே, எதுக்கு நீங்க காட்டத்துக்கு வரீங்க? அல்லாஹ்க்காக செய்யுங்க, எதுக்கு மக்களுக்காக செய்றீங்க? நீங்க மக்களை தானே ப்ளீஸ் பண்றீங்க. நீங்க உண்மையான தௌஹீத் ஜமாத்வாதிகள், அவங்க எப்படியோ தவறு தான், தப்லீகும் தௌஹீத் எல்லாம் நானா தம்பி தான்.
எல்லாம் சாச்சா சாட்சியிடம் அவன் தான். ஆனா இவங்க மஜ்லிஸ்ல சொல்றதான் பிரைவேட்ல சொல்லுவாங்க. தப்லீக் ஜமாத் என்ன முனாஃபிக் தனம் என்று கேட்டா, பப்ளிக்ல உண்டு, பிரைவேட் கேதரிங்ல உண்டு. பப்ளிக்ல வேற மாதிரி நடந்து கொள்வாங்க. அப்படித்தான் எங்களோட பள்ளியில வருவாங்க. எங்களோட பள்ளியில ஒரு 6 ட்ரஸ்டி என்று வைப்போம். சுன்னத்துல் ஜமாத் 6 சுன்னத்துல் ஜமாத் ட்ரஸ்டி இருக்கிறாங்க. ஒரு ஆள் மீலாதுன் நபிலம் வாரார், சலாம் பைத்லம் நிற்கிறார், ஃபாத்தியா மோதுறார், மக்களோட நெருக்கமாக இருப்பான். பால்கள் பார்ப்பாங்க, நல்ல மனுஷன் தானே, எங்களோட தானே இருக்கிறோம். அவர் ஆக்சுவலி தப்லீகா தான் இருப்பார். ஆனா எங்களோட பார்வையில முனாஃபிக் தானே தானே. எங்களோட ஆட்கள் பார்ப்பாங்க, எலெக்ஷன் நடக்க போகல, இவரை நாங்கள் ட்ரஸ்டியா பண்ணி போடுவோம். சரி, மொல்ல அந்த மனுஷனை ட்ரஸ்டி ஆக்கிட்டாங்க. இப்போ 5 சுன்னி ட்ரஸ்டிஸ், ஒரு தௌஹீத் ஜமாத், ஒரு தப்லீக் ஜமாத் ட்ரஸ்டி, 6 பேர் ஆகிருக்கு. இப்போ இந்த ட்ரஸ்டி பார்ப்பாங்க, எப்படி சரி எங்களோட முனாஃபிக்தத்தை வெளியாக்கவே. சரி, கொஞ்ச நாள் போச்சு, 2 மாசம் 3 மாசம், எங்களோட ஒரு மௌலவி இருக்கிறான், அவரை நாங்கள் பயானுக்கு போடுவோமா, நல்லா பேசுவான். அந்த தேவபந்தி மனுஷன் வருவான், ஆனா அக்கீதா பேச மாட்டான், பொது டாபிக் தான் பேசுவாங்க. நிகால என்ன பரக்கத்து இருக்கு, ஹலால் ரோசியில என்ன பரக்கத்து இருக்கு, எப்படி ஹராத்தை வைத்து நாங்கள் தப்ப வேணும், அதெல்லாம் பேசுவோம். பொது சப்ஜெக்ட் பேசின பிறகு ஆட்கள் பார்ப்பாங்க, எவ்வளோ பசந்தா பேசிக்கொண்டு போனாரு, இவரை இன்னொரு பயானுக்கு கூப்பிடுங்களே. ஒரு 2 மாசம் போற இன்னொரு பயானுக்கு வரும். அப்படியே மொல்ல அவரை பேசிமாக்கி போட்டுருவாங்க. இப்போ இந்த ஒரு தப்லீகால் 5 சுன்னி ட்ரஸ்டிஸை கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டு தப்லீக் ஜமாத்ல பள்ளி எடுத்துட்டாங்க. ஆனால் எங்கள்ட 5 பேருக்கு தௌஃபீக் இல்லை ஒத்தர சுன்னத்துல் ஜமாத் ஆக்கத்து. இது எங்களோட வீக் பாயிண்ட். இன்றைக்கு அத்தனை பள்ளிகளும் சென்னையிலையோ பெங்களூர்லயோ எல்லா இடத்துலும் பள்ளி கட்டினது யாரு, எங்களோட முன்னோர்கள். ஆனா நாங்க கவனிப்பு கொடுக்கல. இந்த தப்லீக் ஜமாத்தாக்கள் மொல்ல எங்களோட பள்ளியை கையால ஹைஜெக் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு கேள்வி கேளுங்க அவங்க கிட்ட, ஹைஜெக் பண்ணி உங்களுக்கு தரஸ் கொடுக்கலாமா? பள்ளியை ஹைஜெக் பண்ண முடியுமா? முடியாது. அப்ப இந்தியில இருந்து எங்களோட பள்ளியை விட்டுட்டு நீங்க போங்கப்பா. ஆனா அது சொல்லத்துக்கு எங்களோட ஆட்கள் கிட்ட தைரியம் இல்லை. ஏன் தைரியம் இல்லை? நாங்க அக்கீதா படிச்சு, நாங்க அக்கீதா படிக்கல, எங்கட பிள்ளைகளுக்கு அக்கீதா படிச்சு கொடுக்கல. வஹாபி கொடுக்கிற ஆப்ஜெக்ஷன்ஸை படிச்சு கொடுக்கல. அந்த ஆப்ஜெக்ஷன்ஸ்க்கு என்ன ஆன்சர் நாங்க படிச்சு கொடுக்கல. அவங்க ஒரு குர்ஆன் ஆயத்தை வச்சு மிஸ்கோட் பண்றாங்க. அப்படியே அவர் சொல்றது சரி தானே, எங்கட ஆட்கள் அந்த சைட்ல போயிடுவாங்க. யோசிக்கிறல்ல. ஏன் யோசிக்கிறல்ல? அக்கீதா படிச்சு இல்லை. நல்லடியார்களே, இன்றையில இருந்து நாளைக்கும் இல்லை, இன்றையில இருந்து நியத் வச்சுட்டு உங்களோட பிள்ளைகளுக்கு சுன்னத்துல் ஜமாத் உலமாக்கள் கிட்ட அனுப்பிட்டு அக்கீதா படிச்சு கொடுங்க. அந்த வஹாபியோட ஆப்ஜெக்ஷனை சொல்லிக் கொடுங்க, அவங்கள அதுக்கு ஆன்சரும் சொல்லிக் கொடுங்க. அப்படி செஞ்சா தான் இன்ஷா அல்லாஹ் அவங்களோட ஈமான் உறுதியா இருக்கும், உங்களோட பள்ளி உங்களோட கையில இருக்கும். நீங்க இன்றைக்கு இக்னோர் பண்ணிட்டா நாளைக்கு உங்களோட பிள்ளைகள் உங்களுக்கு முஷ்ரிக் என்று சொல்லிடுவாங்க. அந்த சந்தர்ப்பத்தை நீங்க வர வைக்கவானும் நல்லடியார்களே. இந்த மெசேஜ் தான் ஆலா ஹஸ்ரத் இமாம் அஹ்மத் ரஸா அவர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. அவங்க இதான் சொன்னாங்க, உங்களோட ஈமானை காப்பாத்து. ईमान के डाकू है, ईमान के चोर है, ये लोग इनसे अपने ईमान को बचाइए. सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली. நீங்க முழிச்சிருங்க, நீங்க படுக்கவானம். கல்லன்கள் இருக்கிறாங்க, ஈமான பறிக்கிறதுக்கு இருக்கிறாங்க. ஆலா ஹஸ்ரத் சொல்றாங்க, நீங்க முழிச்சிருங்க. सोना पास है, सूना बन है, सोना जहर है, उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद, तेरी मत ही निराली. என்ன சொல்றாங்க? உங்களோட கையில தங்கம் இருக்கு. அதே போல இந்த சோனா பாஸ் தங்கம், சூனா பண்ணிருந்தா மிச்சமே அந்த என்ன சொல்றது வீரான் இடம் உண்டு, சும்மா டெசர்ட் மாதிரி ஒன்றுமே இல்லை, சப்போர்ட்டுக்கு யாரும் இல்லை. சோனா ஜஹர். இதே போல சந்தர்ப்பத்தில் உங்ககிட்ட தங்கமும் இருக்கு, நீங்க ஒரு காட்டுல இருக்கிறீங்க, பாதுகாப்புக்கும் யாரும் இல்லை, இந்த நேரத்தில் நீங்க படுத்தா தங்கம் போயிருந்தானே. நீங்க ஒரு ஜங்கல்ல உங்களோட கையில தங்கத்தை வச்சுட்டு நீங்க படுத்தா தங்கம் களவெடுத்துருவாங்க தானே. இந்த ஈமான் பறிக்கிற கூட்டம் உங்களோட மனசுல உள்ள தங்கம் ஈமான பறிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க. பாதுகாப்பா உங்களோட ஈமான வச்சுக்கொள்ளுங்க. ஆலா ஹஸ்ரத் இமாம் அஹ்மத் ரஸா ரலியல்லாஹு தஆலா சொல்லி காட்டுறாங்க. இப்ப இந்த தேவபந்திகள் அவங்க உண்மையானவங்களா இருந்தா இன்றையில இருந்து அவங்களோட கிதாப், அச்சடிச்ச கிதாப், அவங்களே சொல்றாங்க தாவில் பண்றாங்க தானே. எங்களோட முன்னோர்கள் அப்படி நீயத்தோட செய்யல, ஐட அர்த்தம் பிழைன்னு நம்புறீங்க தானே. பிழையா இருந்தா அச்சடிக்க நிப்பாட்டிடுங்க. மற்ற தாருல் உலூம் தேவ்பந்த் ஒரு ஃபத்வா கொடுக்க வேண்டும். என்னன்னு கேட்டா, அஷ்ரஃப் அலி தானவி எழுதின கிதாப், காசிம் நானூத்து எழுதின கிதாப், ரஷீத் அஹமத் கங்கோஹி எழுதின கிதாப், அந்த கிதாப்ல ஹலீல் அஹமத் எம்பட்டி எழுதின கிதாப், அந்த கிதாப்ல என்னென்ன தவறு இருக்கோ அதை வச்சு நாங்க தௌபா செய்யறோம். எங்கட அக்கீதா அப்படி இல்லைன்னு அவங்களோட கிதாபை அச்சடிக்க நிப்பாட்டினா தான் நாங்க சேர்ந்து வேலை செய்யலாம். தௌபா செஞ்சா தான் சேர்ந்து வேலை செய்யலாம். அவங்க இல்ல இல்ல நாங்க யுனைட் ஆகிருமே, வாத்தஸிமு பிஹப்லில்லாஹி ஜமீஆ, நாங்க ஒண்டா இருப்போமே. ஒண்டா இருக்க வேண்டும் என்றா தவறான அக்கீதா வச்சு நீங்க வெளியாகுவாங்க, அப்பதான் ஒண்டா இருக்கலாம். ஆனா இது நடக்காது. ஏன் நடக்காது? அல்லாஹ்வுடைய ஹபீப் சொல்லி காட்டினாங்க, என்னுடைய உம்மத்துல 73 கூட்டம் ஆகும், ஒரு கூட்டம் தான் சொர்க்கவாதி, 72 நரகவாதி. அல்லாஹ்வுடைய ஹபீப் சொன்னது 10 லக்கீர் ஆய் நடந்தே ஆகும்.
72 கூட்டம் நரகத்துக்கு போயே ஆகும், ஒன்று தான் சொர்க்கத்துக்கு போகும். இந்த கூட்டம் வரும் என்று நேரத்தோட எங்கட நபிகள் நாயகம் சொல்லிட்டாங்க. இப்ப நாங்க எங்கட ஈமானுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுக்காக சுன்னத் வல் ஜமாத் உலமாக்கள் நாங்க படிச்சா தான் we can protect our ஈமான். ஆனா இந்த ஆட்கள் அப்படி செய்ய மாட்டாங்க. ஏன் செய்ய மாட்டாங்க? அவங்க சொல்றாங்க அல்லாஹ்வுடைய ரஸ்ஸிய, அல்லாஹ்வுடைய ரோப்பை மஸ்பூத்தா வச்சிருங்க. அதே குர்ஆன்ல அல்லாஹ் சொல்றான் தானே, லா தஜிது கௌமன் யுமினூன பில்லாஹி வல் யௌமில் ஆகிர் யுவாதுன மன் ஹாதல்லாஹ வ ரசூலஹு வலவ் கானூ ஆபாஹும். அல்லாஹ் பத்தி ஈமான வச்சுட்டு, கியாமை பத்தி ஈமான வச்சுட்டு, அல்லாஹ்வுடைய ரசூல்ட, அல்லாஹ்வுடைய ரசூலுல்லாஹ்வுடைய எனிமீஸோட, அவங்களோட எதிரியோட நீங்க சேர்ந்து இருந்தா உங்களோட வாப்பாவை இருந்தாலும் வேறையாக்கி போடுங்க, உங்களோட பிள்ளைகள் இருந்தாலும் நீங்க வேறையாக்கி போடுங்க. அவ் இஹ்வானஹும், அவங்களோட சகோதரர் இருந்தாலும் உங்களோட இல்ல வரும். அஷீரத்தஹும், அவங்க ரிஷ்டேதார் இருந்தாலும் உங்களோட ரிலேஷன் இருந்தாலும் உங்களோட இல்ல. என்ன அர்த்தம்? என்ன அல்லாஹ் தஆலா ஒரு இடத்துல சேர்ந்திருங்க என்று சொல்றான், மற்ற இடத்துல நீங்க வேறையாவே இருங்க, வாப்பா இருந்தாலும் வேறையாவே சொல்றப்ப அல்லாஹ் இஹ்திலாஃப் உண்டாக்குறான் இல்ல. வஅதஸிமு பிஹப்லில்லாஹி ஜமீஅன், அர்த்தம் சுன்னத் வல் ஜமாத் அகீதால உள்ளவங்க அவங்க ஒத்துமையா இருங்க. நாங்க ஹனஃபி, நீங்க ஷாஃபி, அவர் மாலிக் என்று சண்டை பிடிக்க வேணும். நாங்க காதிரி, அவர் சிஷ்டி என்று சண்டை பிடிக்க வேணும். எல்லாட்ட அகீதா ஒன்று தான், அந்த ஒத்துமையா இருங்க. ஆனா யார்ட அகீதா பிழையோ அவங்க அவங்களோட யாரா இருந்தாலும் எவ்வளவு நெருக்கமா இருந்தாலும் குர்ஆன் சொல்லுது யூ ஹேவ் டு பி அவே. அப்படி நீங்க தூரமா இருந்தா ஆட்கள் பேசுவாங்க, என்னப்பா எல்லாத்தோட சண்டை பிடிச்சு கொண்டு இருக்கிறான், இவரை தனியாக்கி போடுவாங்க, பாய்காட் பண்ணுவாங்க. பாய்காட் பண்ண பயப்படுவாங்க. அல்லாஹ் சொல்லி காட்டினான், இப்படி யாராவது இப்படி ஆட்களை வச்சு தூரமா இருந்தா வஅய்யதஹும் பிருஹிம் மின், ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் மூலம் அல்லாஹ் தஆலாவோட உதவி செய்வார். நாங்க அகீதால ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா மலக்குமார்களோட உதவி எங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று குர்ஆன் சொல்லுது. நல்லடியார்களே, கொஞ்சம் கூட பயப்படவானம், ஹக்க பேசுறதுக்கு பயப்படவானம். உங்களோட மௌத்தை யாரும் கிட்ட கொண்டாட மாட்டான். மௌத் வார நேரம் தான் வரும். ரிஸ்க் குறையாது, எவ்வளவு ரிஸ்க் கலந்திருக்கோ அவ்வளவுதான் கிடைக்கும். சையதுனா அலியுல் முர்ததா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு காலிபன் சொல்லி காட்டினாங்க, ஹக்க பேசுறதுக்கு பயப்படவானம், மௌத் யாராலும் நெருக்க முடியாது, ரிஸ்க் குறைக்க முடியாது. ஹக்க பேசுறதுக்கு முன்னுக்கு வாங்க, ஈமான பேசுங்க, அகீதாவை பேசுங்க, குத்பு நாயகண்ட அடியானா இருங்க, காஜா நாயகண்ட அடியானா இருங்க, ஆலா ஹஸ்ரத் அடியானா இருங்க. இன்ஷாஅல்லாஹ் கியாமத் நாள்ல அவங்களோட ஜெண்டாவோட கீழ நாங்க எல்லாரும் ஹஷர் நடக்கும். வ ஆகிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். சுப்ஹானக அல்லாஹும்ம வ பிஹம்திக அஷ்ஹது அன் லா இலாஹா இல்லா அன்த அஸ்தக்ஃபிருக வ அத்தூபு இலைக். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.